So what we plan to do is this, that we are going to understand what osmotic pressure is. Today what we are going to understand is what osmotic pressure is. That's the first point that we are going to discuss. It is going to take some time, right? The second part what we are going to do is we are going to basically look into solutes, the colligative properties of solutes, which either dissociates or associates. That means basically we are going to talk about Van 't Hoff factors. Now both of the topics are relatively easy, right? Provided you give your attention to our discussion today. It's not very difficult, even though it looks difficult, but it is not at all very difficult. So if you give a little bit of attention, I think there will be no issues at all. Right. Now, what's the difference between diffusion and osmosis? What it says is this, that as far as diffusion is concerned, it says that if there is a high concentration of particles at some spatial arrangement, so in this particular arrangement, in this particular space, there's a high concentration of particles in one particular area, then these particles are going to basically get distributed all over the space. This is what is called as diffusion. That means the particles are moving from higher concentration to lower concentration. This is what diffusion is. Right. Now, osmosis is also a special form of diffusion. This is also a very special form of diffusion. But out here, there's one fundamental difference. So what we have got out here is this, that suppose I have got a particular compartment and I separate the compartments into with the help of a semi-permeable membrane. What does the word permeable means? Permeable means to permeate. Permeate. That means to allow. Semi-permeable actually means it semi-allows. Semi-allows what? Only the solvent molecules it allows. Only the solvent molecules it allows to flow. Right? So that means what? Suppose you have got a solution out here and you have got a solvent out here. This side has got a higher concentration of solvent because it is pure solvent. This is a solution, so therefore naturally it means that the mole fraction of the solvent is lower, less than 1. So in this case, what happens is this, that the solvent molecules passes from the higher concentration side. Out here the mole fraction of the solvent is 1. Out here the mole fraction of solvent is less than 1. This is solvent. This is also solvent. Out here the mole fraction of solute is 0. Out here the mole fraction of solute has got a finite value. Finite value. Right. So diffusion says what? Diffusion says that particles are going to move from higher concentration to lower concentration. So out here what's happening is this, on the right hand chamber, that is the right hand chamber means which has got only the solvent. The solvent molecules has got a higher concentration, so it is going to move from the right to the left. It allows, the semi-permeable allows the solvent flow. Out here you might very well say, sir, look, the solute concentration out here is much higher. Here there is 0 concentration of solute. So naturally the solute should also flow from this side to this side. Right. The solution should also flow from this side to this side. But that is not allowed. Sir. But that is not allowed because it consists of a semi-permeable membrane. So it's essentially only the semi-permeable membrane allows only the solvent to flow from the higher concentration region to the lower concentration region.
Yes, Alalika. Yes, sir. Clear होएगा sir. ठीक. Right. So this is what osmosis is. Right. Now, I would like to ask you certain question now before I'm going to move into the second part. Suppose you have got a situation like this, that you have got the same vapor pressure chamber. Here you have got the solvent, the solution, right? Here you have got the vapor. These vapors are going to exert a vapor pressure. Now from the outside, I am basically applying an external pressure. So when I'm applying this external pressure from outside, what happens to the vapor pressure? Or in which direction, the system is going to move? Sir. Just a moment, ma'am. Previously, what was happening was like this. You have got a solution out here. From the solution, which contains, of course, a non-volatile solute. We are discussing only about non-volatile solutes. What was happening was this, that the molecules from the solvent side was going from the solution side, of the molecules of the solvent from the solution side was going from this direction, from moving from here to here. Slowly, there is a build-up of solvent molecules at the top. And as the concentration of the solvent molecules goes on increasing, this solvent molecule starts to interact with one another, loses its energy, condenses back into this particular solution. So a dynamic equilibrium was set. And the vapor pressure, the pressure exerted by the vapor on the solution during dynamic equilibrium at a constant temperature is called as the vapor pressure. This is something what we have discussed from the very first class on solution. Right. Now my question is very simple. What happens if I increase the pressure on the vapor side? Sir, vapor pressure decrease করে যাবে. In which direction the system is going to move when I increase the pressure on the vapor side? Sir, can I ask you a question? Please. Sir, that the gap between the solution and the solvent, sir, that is a semi-permeable membrane. No. This is a pure. This is just a pure one. It's not a semi-permeable membrane. I'm talking about something different. What happens when I increase the pressure on the vapor side during dynamic equilibrium? This has got nothing to do with osmosis, but this will lead us to osmosis, understanding osmosis. The pressure at the top is going to increase, yes or no? Raise your hands. Yes. Raise your hands. Do not open your mic till you have got a question or till I ask you. The pressure on the top is going to increase. Alalika says yes. What about the others? Okay, Omkit says yes. Arjo says yes. Alalika says yes. Ovilas says yes. Right. Now, as the pressure is increased, what is going to happen? Now let's look. There's a dynamic equilibrium between these two. So I can basically write liquid in equilibrium with vapor. Remember the first class? This is a dynamic equilibrium, means there's an equilibrium constant K, and the equilibrium constant is given by the concentration of vapor by concentration of liquid. Since the concentration of liquid does not change, right? Concentration of a condensed phase does not change. So essentially we take this as 1.
So K is given as just vapor, concentration of vapor. Now, since it's a gas, we represent it as partial pressure. Right. So this was the expression we did in the very first day itself, when everybody said that, okay, we have understood. Right. Now, I'm increasing the pressure on the vapor side. What is going to happen to the equilibrium? Any answers? Go back to chemical equilibrium chapter or ionic equilibrium chapter. Yes, Arjo? Any answers? স্যার এটাতে তাহলে স্যার আচ্ছা স্যার ধরে নিন আমসি স্যার বাই হেনরিজ ল আমি কি বলতে পারি স্যার সলিউবিলিটি ইজ প্রপোর্শনাল টু প্রেসার তাহলে স্যার এবার যখন আপনি প্রেসারটা বাড়াচ্ছেন তাহলে স্যার সলিউবিলিটি অফ দ্য গ্যাস ইন লিকুইডটা আরো বেড়ে যাচ্ছে তাই না So তাহলে স্যার এবার যখন আপনি প্রেসারটা বাড়াচ্ছেন তাহলে স্যার যে উপরে গ্যাস যতটা এবার প্রেসারটা দিচ্ছিল এবার তো তাহলে স্যার আপনার মোল ফ্র্যাকশন ইন দ্য গ্যাস লিকুইড আপনার অফ দ্য গ্যাস ইন লিকুইড আপনার বাড়তে থাকছে তাহলে অবভিয়াসলি স্যার ভেপার প্রেসারটা ডিক্রিজ করে গেল decrease করে গেল তাই তো? হ্যাঁ That's a very clever way of expressing things. Any further explanation? That's a very clever way of doing it. I like your explanation. Any further expression? Can you explain me from this particular expression? স্যার আনক্লিয়ার হচ্ছে খাতাটা তোমার ব্লাড আমি দেখাচ্ছে জানি যা বুঝতে পারছি কেন হচ্ছে সেটা জানি না দেখছি Now it's clear, I guess. Yeah. রাখি উপরে পাখাটা একটু বন্ধ করে দাও তো এই পাখাটার জন্য এই বারবার শ্যাডোটা আসছে ফোকাস করতে পারছে ছোট ওই পাখাটা বন্ধ করে দেন মাথার পাখাটা Yeah, any other explanation, Abhilash? From chemical equilibrium chapter. Ankit, Alalika from chemical equilibrium chapter and Arjo too. Your explanation was wonderful. But then from this, does the chemical equilibrium constant changes if the temperature is constant? Does K changes when the temperature is constant? It never changes. না Does it change? You remember chemical equilibrium? Kire, হ্যাঁ স্যার কে আপনার কেটা চেঞ্জ করবেন যদি আমার টেম্পারেচার কনস্ট্যান্ট থাকে কে চেঞ্জ করবে না করবে না? না করবে না করবে। করবে না, ভেরি গুড। করবে না। ভেরি গুড, ভেরি গুড। করবে না। তাহলে আমার যদি উপরে প্রেসারটা বেড়ে যায়, this is going to increase. If this is going to increase, K will also going to increase. But since K has to be constant, therefore the vapor is going to get converted into liquid. But Arjo's explanation and my explanation actually are parallel to each other. Arjo explained from Henry's law, I explained it from the basic fundamental principles of equilibrium. বোঝা গেল না বোঝা যায়নি আরেকবার বোঝাবো বুঝা Tell me. গেছে Arjo has explained. What about Ankit? Ankit has understood. What about Abhilash? Fine. Alalika said yes. Fine. Very good. So that means what? If I increase this pressure, more of the solvent molecules are going to get condensed and come back to the solution. So with time, as the pressure is increased more and more, the mole fraction of the solvent in the solution is going to increase. Now see whether you have understood or not. Let me see your hands up if you have understood. Try to understand this very carefully. Alalika has understood, Arjo has understood. Ankit?
Ankit has understood. Abhilash has understood. Very good. Now I think the background of our osmotic pressure situation has been done. Right. Now you will understand osmotic pressure in just like that. There's no further complications of it. Okay, fine. If I remember in the last class I asked you, which nobody could understand, nobody could say, but when I gave the answer, they said, yes, it has to be, it has to be. If I remember, it was Raju. The question goes like this. What does vapor pressure actually signify? Any answers? What does the vapor pressure actually signify? Yes? Looking for an answer. Ankit? Yes or no? Can you give the answer? Ankit? Sir. একটু ভাবতে দিন বলছি Okay. Abhilash then? Sir. Yes, Abhilash? Yes. Yes, Abhilash? Hello? আমি বলেছিলাম তো। What? Hello, sir. Yeah, Can you give the vapor pressure actually signified এটা বলেছিলাম। what? না আমি বুঝতে পারছি না। What pressure actually signify এটা আগের দিন আমি বলে হ্যাঁ বলেছিলাম তো আগের দিন হ্যাঁ what does it actually signify, what does it give actually? আমি বলেছিলাম Yes? tendency of a material to change in gas or vapor. No, that's not the correct answer. Vapor and it increases with temperature. No. Arjo? হ্যাঁ স্যার ওই তো আপনার ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে যে টেন্ডেন্সি অফ দ্য মানে মলিকিউলস অর দ্য পার্টিকলস টু মুভ অ্যাওয়ে ফ্রম ইচ আদার মানে কার কতটা অ্যাট্রাকশনটা লুজ এবং কে কতটা তাড়াতাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে আপনি ভেপার প্রেসারটা কম করছেন Escaping tendency. একদম স্যার মানে এক্সপেরিমেন্ট হ্যাঁ একদম অভিলাষ যেটা বলেছিল, হ্যাঁ অভিলাষ যেটা বলেছিল সেটা তো গুছিয়ে বলতে পারেনি, তুইও যেটা বললি সেটা গুছিয়ে বলতে পারেনি, it's just the escaping tendency, it just shows the escaping tendency. হ্যাঁ একদম Right, very good. Now let's go into osmosis. So what we have done till now, we have understood what is diffusion, what is osmosis, the difference between osmosis and diffusion, and then of course what happens if I am going to increase the pressure on the vapor side. We have understood this. Now let's go into osmosis. Suppose I have got a container like this, right, in which you have got pure solvent filled up to this particular level. What you have got is pure solvent. You have got solution filled into this particular tube, solution filled up to this particular tube, up to this mark, and at the bottom of the tube you have got a semi-permeable membrane. You have got a semi-permeable membrane. So what Sir, you have can you got? again repeat? Yeah. You have got a container. In this container, you have got pure solvent at the bottom, right? And you are inserting a particular hollow tube into it. And this hollow tube is filled up with, and at the bottom of that hollow tube, you have got a semi-permeable membrane. The You have hollow got tube a- is filled up with what? You at a hollow tube at the bottom you have got a semi-permeable membrane. Let me complete, Alolika. Semi-permeable membrane, and this semi-permeable and this hollow tube is filled with solution. What is now going to happen? Tell me this. Sir, the semi-permeable membrane will allow only solvent to pass, right? Yes. তো ওই সব টিউবটার বেড়ে ভেতরে যাবে। আরো ঢুকে যাবে টিউবটার ঢুকবে ভেতরে না? আরো ওটাই টিউবটার ভেতরে সলভেন্টে ঢুকবে পিওর সলভেন্ট লিখেছেন তো হ্যাঁ 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 তো টিউবটার ভেতরে তো সলভেন্টই ঢুকবে সলভেন্ট গুলো কেন ঢুকে রে? যাবে
Okay. What সেমি Ankit পারমিয়েবল says is- মেমব্রেন তো হ্যাঁ, ঠিক আছে। Ankit সেমি says, পারমিয়েবল Ankit says that স্যার solvent লেভেলটা molecule. Ankit হ্যাঁ এটা says, সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন হ্যাঁ 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 বলুন শুনছি Ankit says that the solvent molecules are going to permeate from the pure solvent side to the solution side. Why? Okay, Because it's a the semi-permeable membrane. concentration Okay. of- It's a semi-permeable membrane. That's okay. What next? Is there any other reason? Yes, The because the concentration of solvent in the solution is low, then the surrounding, because there is pure solvent, the concentration of solvent is much more there. Okay, that is also, but those are what you are basically behaving like a parrot. What I'm saying, you are just going to basically repeat that. At least that's good. Parrot is also good. At least you have remembered what I said. Is there any other reason? You just স্যার talked about. এন্ডোসমোসিস হচ্ছে কি Yes, sir. Yes, Ravidas? স্যার এন্ডোসমোসিস হচ্ছে যেটা রুটসে হয় Okay, I'm not going to go into those things. Archu, any answers? না স্যার আমার তো সেমই আনসার। আরে বাবা, আমারও এক্ষুনি তো তাই তোরা বলছি। বলছিলিস। You just given the answer. What you said was this, that which one has got a higher vapor pressure? A solvent has got a higher vapor pressure than that of a solution. Right now, solvent vapor pressure is higher than that of a solution. হ্যাঁ Yeah. The higher vapor pressure signifies what? That the escaping tendency of the solvent molecules is higher from this side হ্যাঁ than this side. That means what? The solvent molecules are much more free to travel from here to here rather than from here to here. What does vapor pressure actually means? Vapor pressure actually means it is the escaping tendency of the molecules. So if the vapor pressure of the pure solvent is higher, which means the attraction between the solvent molecules is lower. Therefore, solvent molecules are much free in this particular side to go from here to the other side. In the solution side, the vapor pressure is lower, means the solvent particles are much greater attracted to each other than in the pure solvent side. So the solvent molecules will not be as comfortable as these molecules to travel from here to here. Clear or not? Ankit? Archer? আচ্ছা স্যার আমাকে একটা কথা বলুন স্যার, যতক্ষণ না স্যার যে আপনার যে টিউবটা আর যে আপনার বিকারটা নিচ্ছেন স্যার, ওদের দুজনের মধ্যে যতক্ষণ সলভেন্টের কনসেন্ট্রেশনটা ইকুয়াল হচ্ছে, আপনার তো ততক্ষণই সলভেন্টটা ওই টিউবের মধ্যে যাবে, তাই তো? আসছে ওটা একটু পরে আসছে। না স্যার আমার এখানে একটা রিলেটেড ডাউট আছে, সেটা হচ্ছে স্যার ধরে নিন আপনার এই টিউবটায় আপনি প্রচন্ড মানে একদম মানে প্রচন্ড একটা ডাইলিউট সলিউশন নিয়েছেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ মানে মানে খুবই ডাইলিউট সলিউশন নিয়েছেন, আর বিকারে ধরে নিন আপনার পিওর সলভেন্টটা আছে। তাহলে স্যার ধরে নিন যখন আপনার পিওর সলভেন্টটা, আমি মানলাম যে ঠিক আছে আপনার সলভেন্টের ভেপার প্রেসারটা মাচ হায়ার দেন সলিউশন, কিন্তু স্যার তাহলে সলভেন্টটা তো তখন আপনার যতক্ষণ না কনসেন্ট্রেশন ইকুয়াল হচ্ছে ততক্ষণ তো আপনার সলভেন্টটাই খালি ঢুকে যাচ্ছে, কিন্তু স্যার ওদের মধ্যে কি ভেপার প্রেসারে এতটাই ডিফারেন্স যে খালি সলভেন্টই ঢুকতে পারছে আর ও কিছু বেরোতে পারছে না? You'll get this answer maybe a couple of minutes later. আচ্ছা ঠিক আছে, এখনো কিছু বোঝা গেছে নাকি যা বললাম? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। আলালিকা স্যার বলো। সলভেন্টের প্রেসারটা বেশি হওয়ার জন্য ওইটা মানে সলভেন্টের প্রেসার সলভেন্ট বেশি না, না সলভেন্টের প্রেসার বেশি না, সলভেন্টের ভেপার প্রেসার বেশি। হ্যাঁ সলভেন্টের ভেপার প্রেসারটা বেশি হওয়ার জন্য ও বেশি ফ্রি টু মুভ ফ্রম ভেপার প্রেসার মানে কি? escaping tendency of the particles. Molecules.
হ্যাঁ এই মলিকিউলস, হ্যাঁ। তো এসকেপিং টেন্ডেন্সি হলে মানে কি, এখানে যে দুটো মলিকিউল ছিল, এখানে যে দুটো মলিকিউল ছিল ওদের মধ্যে অত অ্যাট্রাকশন ছিল না, ও তাই জন্য তারা ফ্রি টু মুভ। বেরিয়ে যেতে পারবে। আর এখানে যে দুটো মলিকিউল ছিল সলভেন্টে, এদের মধ্যে অ্যাট্রাকশনটা বেশি, এরা চট করে বেরোতে পারবে না। মানে এও যাচ্ছে এও যাচ্ছে, কিন্তু নেট ফ্লো হচ্ছে এই দিকে। বুঝা গেছে, বুঝা গেছে, ক্লিয়ার অভিলাষ আছে। বোঝা গেছে কি যায়নি? ঠিক, ডান। না এবার আমি ও আর্য প্রশ্নটা এক্ষুনি আসবো। তো আস্তে আস্তে আসলে যে প্রশ্নটা করেছে তার উত্তরটা এক্ষুনি চলে আসবে। আস্তে আস্তে কি হচ্ছে, আস্তে আস্তে পিওর সলভেন্ট মলিকিউলস গুলো এখানে ঢুকছে। তার মানে এই হাইটটা আস্তে আস্তে বাড়তে থাকছে। একটা সার্টেন হাইট আসার পরে আমরা কি দেখব, যে আর কোনো হাইট চেঞ্জ হচ্ছে না। এই যে হাইট চেঞ্জ হচ্ছে না মানে নেট ফ্লো, যখন আর কোনো there is no change in height, what does it imply? No change in height মানে ইমপ্লাই কি করছে বলো, কি ইমপ্লাই করছে? No change in height implies that there is no net bulk flow or solvent flow from either side. No net solvent flow from either side. কারণ যদি সলভেন্টটা এই দিক থেকে এই দিকে যেত তাহলে হাইটটা বাড়তেই থাকতো, যদি এই দিক থেকে এই দিকে যেত তাহলে হাইটটা কমতেই থাকতো। যেই মুহূর্তে এই লেভেলটা স্টেশনারি হয়ে গেল সেই মুহূর্তে there is no net solvent flow from either side. স্যার বলতে পারি এটাকে ইকুইলিব্রিয়াম পৌঁছে গেছে? হ্যাঁ স্যার এটাকে বলতে পারি যে জিনিসটা ইকুইলিব্রিয়ামে পৌঁছে গেছে? হ্যাঁ, মানে ওইভাবে আসছে, ওই সব একটা পর একটা প্রশ্ন আসছে, ওইগুলিও তো বটেই আসছে। ঠিক আছে, নো নেট চেঞ্জ ইন হাইট। আচ্ছা, তার মানে দেখ, what we are doing trying to do right now is defining osmotic pressure. এই যে হাইটটা যার জন্য বাড়লো, প্রথমে তো ইনিশিয়ালি তো আমার এরকম হাইট ছিল, একই রকম হাইট ছিল আমাদের ইনিশিয়ালি, একই রকম হাইট ছিল প্রথমে ইনিশিয়ালি আমাদের এখানে এসে শেষ। তারপর এই যে আস্তে আস্তে যে হাইটটা বাড়লো, দিস হাইটের কি একটা প্রেসার আছে কি নেই? এর ধর একটা হাইট হচ্ছে এইচ, এইটার ডেনসিটি হচ্ছে রো, আর এই গ্র্যাভিটেশনাল ফোর্স হচ্ছে জি, এটা টোটাল একটা ফোর্স হলো না? ফোর্স হলো তো এইচ রো জি। হাইড্রোস্ট্যাটিক্স এর ফার্স্ট ক্লাস 10 থেকেই তো করছিস বোধহয় এটা। হ্যাঁ একদম। এইচ রো জি, ফোর্স ডিভাইডেড বাই এর ক্রস সেকশনাল এরিয়াটা হচ্ছে টোটাল প্রেসার। তার মানে আমি এই প্রেসারটা গেইন করলেই there is no net change in flow, মানে আর কোনো ফ্লো হচ্ছে না, then I am stopping the flow. এই প্রেসারটাকে we call it as osmotic pressure. This pressure what we call as osmotic pressure. Now let me see how many hands are up. হ্যাঁ, টেম্পারেচারটা কনস্ট্যান্ট থাকছে? টেম্পারেচার তো সবসময় কনস্ট্যান্ট, বা টেম্পারেচার চেঞ্জ হলে সবকিছু চেঞ্জ হয়ে যায়। আচ্ছা, Arju has understood. What about Ankit? আলোলিকা? স্যার মানে এই সলভেন্টটা ওই টিউবের মধ্যে ঢোকার জন্য এই প্রেসারটা হচ্ছে না এইচ রো জি বাই এ, বল। তাহলে ওই ফ্লোটা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, তো এই ফ্লোটা দাঁড়িয়ে প্রেসারটাকে তুমি অসমোটিক প্রেসার বলছো? এই প্রেসারটাকেই অসমোটিক প্রেসার বলছে। তার মানে কি, আমি এই প্রেসারটা বাড়ালেই আমার কি হচ্ছে, এই প্রেসারটা বাড়ালেই আমার কি হচ্ছে বল? একটু আগে যেটা বোঝাচ্ছিলাম তোদেরকে এই ডায়াগ্রামটা, এইখানে প্রেসার দিলে আর্য যেটা বোঝালো হেনরিস ল দিয়ে, আমি যেটা বোঝালাম কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়াম দিয়ে, মানে more of the solvent molecules in the vapor phase is now going into the solution side. তার মানে কি দাঁড়াচ্ছে, আস্তে আস্তে এখানকার সলভেন্টটা কি, এখানকার সলভেন্টটা কি হচ্ছে, আর এই দুটো ভেপার প্রেসার এই সেম হয়ে যাবে আলটিমেটলি। যত আমার এইখান থেকে এখানে চলে আসছে সলভেন্ট মলিকিউলস গুলো, তত এই কনসেন্ট্রেশন দুটো আলটিমেটলি কি সেম হয়ে যাবে না? হ্যাঁ সেম হয়ে যাবে।
এখান থেকে কি আসছে, যত প্রেসার দিচ্ছে আমার মলিকিউলস গুলো এখানে চলে আসছে। হ্যাঁ তার মানে আমার ফ্লো অফ দ্য সলভেন্ট মলিকিউলস এই দিক থেকে বাড়ছে এই প্রেসারটা আসার পরে। হ্যাঁ আবার এই দিক থেকে তো একটা ফ্লো ছিলই। হুম তো একটা সময় আসবে যখন এই ফ্লোটা আর এই ফ্লোটা সেম হয়ে যাবে। হুম এটাই হচ্ছে ফিজিক্যাল ইন্টারপ্রিটেশন অফ অসমোসিস, অসমোটিক প্রসেস। আর আবার ওই বোঝাচ্ছি, টাইমে যে প্রেসারটা হবে ওইটাকে এইচ রো জি বাই এ বলছো তাই তুই তো? মুখস্থ করিস না, বোঝার চেষ্টা কর। এই জিনিসটা হচ্ছে কি আর্য, অঙ্কিত, অভিলাষ, এইখানে যখন তুই প্রেসার দিচ্ছিস তখন একটু আগে তোরা আমাকে কি বোঝালি, একটু আগে বোঝালি the flow of the vapor phase solvent molecules are going to increase in this direction. Yes or no, আর্য? হ্যাঁ স্যার একদম। অঙ্কিত বুঝে গেছে? অভিলাষ? অভিলাষ? ঠিক আছে, ডান। আলোলিকা? হ্যাঁ স্যার। এবার এখানে তুই এক্সটার্নাল প্রেসার দিচ্ছিস আর এখানে হচ্ছে হাইড্রোস্ট্যাটিক প্রেসার এই হাইটের জন্য। যত আমার প্রেসারটাকে বাড়াচ্ছি তত আমার এই ডিরেকশনে ফ্লোটা বাড়বে কি বাড়বে না সলভেন্ট মলিকিউলস? হ্যাঁ বাড়বে। সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন কিন্তু খালি সলভেন্ট মলিকিউলস এলাও করবে। হুম এইদিকে বাড়বে কি বাড়বে না এইদিকে যদি প্রেসার বাড়ায়? আর হ্যাঁ বাড়বে। হ্যাঁ স্যার বাড়বে তো। অঙ্কিত? অভিলাষ? বাড়া তো উচিত। বাড়া উচিত না, বাড়বে। একটু আগে বোঝালাম। আগে কি ছিল, ওটাই আগে বাড়বে। কোথা থেকে ছিল, আগে কি ছিল, আগে এই দিক থেকে বেশি ছিল, হুম সেই জন্য হাইট হচ্ছিল। এখন যেই মুহূর্তে প্রেসারটা বাড়াচ্ছিস এই দিক থেকেও বাড়ছে। একটা সময় আসবে যখন এই প্রেসারটা ডিকটেট করবে যে যতগুলো মলিকিউলস এই দিক থেকে এই দিকে আসছে ঠিক ততগুলো মলিকিউলস এই দিক থেকে এই দিকে যাবে। স্যার তাহলে তো এটা একটা ইকুইলিব্রিয়াম হচ্ছে। একটা ইকুইলিব্রিয়াম, সেটাই দ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম প্রেসার, ওটাই তো বলছিলাম, দ্যাট ইকুইলিব্রিয়াম প্রেসার ইজ কল্ড অ্যাজ দ্য অসমোটিক প্রেসার। স্যার এটাই সবার আগে বলেছিলাম ইকুইলিব্রিয়াম। হ্যাঁ বাবা, বুঝে বলা আর উত্তর সঠিক করা দুটোর মধ্যে তো তফাৎ আছে বাবু, দুটো তো এক জিনিস নয়। হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে। ঠিক আছে, আচ্ছা আর্য, নাও কামিং হ্যাঁ, ব্যাক স্যার, টু বলুন। ইওর কোশ্চেন। দেখ তো এবার তুই উত্তর দিতে পারবি কি পারবি না। খুব ডাইলুট, খুব ডাইলুট, খুব ডাইলুট, তাহলে কি এখান থেকে এখানে যাবে? যাবে। তো ওই হাইটটা কতটুকু ইনক্রিজ করবে? একটুখানি, যতক্ষণ না এই ফ্লোটাকে ইকুয়াল করতে পারছে। বুঝতে পেরেছি। এবং সেই যে হাইটটা যেটা বাড়লো ওটা যদি তুই নেকেড চোখে মাপতে পারবি অসমোটিক প্রেসার। যদি নেকেড চোখে না মাপতে পারিস তাহলে দেখতে কোনো চেঞ্জই হচ্ছে। বুঝতে পেরেছি। বোঝা গেল তো প্রশ্নের উত্তরটা? আমি ওই জন্য আমি ডিলে করলাম, এটা না বুঝলে প্রশ্নটা উত্তর দিতে পারতাম। হ্যাঁ 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 বুঝে গেছি বুঝে গেছি। অঙ্কিত ক্লিয়ার? আলোলিকা? হ্যাঁ স্যার। ভেরি গুড, ভেরি ভেরি গুড। তাহলে অসমোটিক প্রেসারটা তোরা বুঝে গেলি, তাই তো? আচ্ছা, এই জিনিসটা তো একটা এক্সাম্পল, এটাকে অন্যভাবেও দেখানো যেতে পারে। নে, এই হচ্ছে সিস্টেম, এই হচ্ছে আমার দুটো কম্পার্টমেন্ট, এটা হচ্ছে সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, এখানে আমার একটা পিস্টন রয়েছে, এইদিকে হচ্ছে সলভেন্ট, এইদিকে হচ্ছে সলিউশন। লিকুইডস এর বাল্ক, নেট বাল্ক ফ্লো, নেট বাল্ক ফ্লো বলছি, নেট বাল্ক ফ্লো ইনিশিয়ালি যখন আমি প্রেসার অ্যাপ্লাই করিনি is from this direction to this direction. এবার আমি আস্তে আস্তে প্রেসার অ্যাপ্লাই শুরু করছি।
প্রেসার অ্যাপ্লাই শুরু করা মানে কি হচ্ছে, আমি নেট বাল্ক ফ্লোটা এবার এদিক থেকে এদিকে বাড়াচ্ছি। প্রেসার বাড়ানো মানে ভেপার প্রেসার বাড়িয়ে দেওয়া, ভেপার প্রেসার বাড়িয়ে দেওয়া মানে ইকুইলিব্রিয়ামটা অন্যদিকে শিফট করবে, মানে এই দিক থেকে এই দিকে যাবে। একটা সময় আসবে যখন দিস ফ্লো ইজ ইকুয়াল টু দিস ফ্লো, মানে আর কোনো অসমোসিস হচ্ছে না। এই যে প্রেসারটা অ্যাপ্লাই করলাম, এটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টাল যে সেটআপটা আছে, সেটাকে আমরা বলি অসমোটিক প্রেসার। এবার তো তোদের সবার কাছে মেটেরিয়াল রয়েছে, তোরা এবার জাস্ট একটা এক্সাম্পল কর। দেখ ওখানে তোদের কাছে যে বইটা রয়েছে, বার্কলে হার্টলেস মেথড আছে কিনা দেখ। হ্যাঁ স্যার। বার্কলেস হার্টলেস মেথড অঙ্কের বই তো তোর 3 জনের কাছেই আছে বলে, 4 জনের কাছেই তো বইটা আছে বলে, খালি অভিলাষের কাছে নেই বোধ হয়। অভিলাষ, আমার কাছে না, আমার দিনেশে আছে স্যার। হ্যাঁ আমার দিনেশে দেওয়া আছে। আচ্ছা, তাহলে বার্কলেস হার্টলেস মেথডটা পড়ে দেখতে বুঝতে পারছিস কিনা? না বুঝলে আমাকে জিজ্ঞেস কর, আমি জাস্ট 2 মিনিটের মধ্যে চলে আসছি। একটু গরম হয়ে গেছে, একটু ঠান্ডা করি। বার্কলেস হার্টলেস মেথডটা পড়, দেখ বুঝতে পারছিস কি পারছিস। বোঝা গেল? বোঝা গেল? অলমোস্ট স্যার এই ইয়েটা পড়ছে। অঙ্কিত বুঝে গেছে? আর্য আর্য বুঝে গেছে? অভিলাষ ভেরি গুড। আলোলিকা সবাই তোর জন্য অপেক্ষা করছে। হ্যাঁ স্যার, তুমি বুঝিয়ে দাও। বোঝাবার কিছু নেই তো বাবা, ছবিটা দেখ। এই ছবিটাই একদম পড়ছিলাম। সেম তো, এটা বুঝালো।
তো জিনিস যেটা বোঝালাম সেটাই তো। হ্যাঁ এখানে একদম ওটাই স্যার। এই দেখ সেমি পারমিয়েবল, এই যে এইটা হচ্ছে টিউব, পোর্সিলিন টিউব। এখানে দেখ সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন। এখানে সলিউশন, এখানে পিওর সলভেন্ট। তো যখন তোর অসমোসিস হবে, যখন তোর মানে তাহলে সলভেন্ট গুলো কোথা কোথায় ফ্লো করবে? সলভেন্ট গুলো তোর এইখান থেকে এখানে ফ্লো করবে, এই টিউবের ভিতরে, যেটা যার মধ্যে সলভেন্ট লেখা আছে, সলিউশন থেকে সলভেন্টে ফ্লো করবে। এই ক্যাপিলারি হাইটটা বাড়বে। সলিউশন থেকে সলভেন্টে ফ্লো করবে। কোনটা? না, সলভেন্ট থেকে সলিউশনে ফ্লো করবে, সরি, সলভেন্ট থেকে সলিউশনে ফ্লো করবে, তাই তো? তার মানে এই হাইটটা কম, এই হাইটটা কমবে, এই ক্যাপিলারি হাইটটা কমবে। এবার যখন ওই উপর থেকে প্রেসার দিবি, এক্স্যাক্টলি একই তো জিনিস বাবা, এই উপর থেকে যখন প্রেসার দিবি তখন এইখান থেকে এইদিকে ফ্লো করতে শুরু করবে। একটা সময় আসবে যখন দুটো ফ্লো সেম হয়ে যাবে, তখন এই ক্যাপিলারি লেভেলটা ফিক্সড হয়ে যাবে। তোকে এই জন্য বলি একটু পড়াশোনা করে আসিস, বুঝিস না বুঝিস একটু পড়াশোনা করিস। আরে তা নয় স্যার, তা নয় স্যার, যেটা ভেবেছি ওইটা ঠিক ভাবছি কিনা ওইটাও তো দেখা দরকার না। আচ্ছা, বোঝা গেল? বোঝা গেল এবার? হ্যাঁ 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 বোঝা গেছে? আচ্ছা আজও আমার একটা প্রশ্ন আছে, তো চারজনের কাছে প্রশ্ন আছে। তোরা তো রিভার্স অসমোসিস তো শুনেছিস বোধহয়, পাইপে যে জলের যেগুলো থাকে রিভার্স অসমোসিসের ওয়াটার, কি জিনিস এটা? ওই তো স্যার প্রেসারটা বাড়িয়ে দিয়ে আপনার সলিউশন থেকে আপনার সলভেন্টে মুভ করতে শুরু করছে। হ্যাঁ, মানে তুই যখনই এখানে প্রেসার বাড়াচ্ছিস, হ্যাঁ, মানে যখনই অসমোটিক প্রেসার থেকে বেশি হবে সলিউশন, মানে ইয়ে সলিউশনের উপরে যে প্রেসারটা দিব ওটা অসমোটিক প্রেসার থেকে বেশি হবে, তাই জন্য সলিউশনের থেকে সলভেন্টের দিকে মানে মুভ করবে, তাই জন্য এটাকে রিভার্স অসমোসিস বলা হচ্ছে, কারণ কি অসমোসিসে সলভেন্ট থেকে সলিউশনের দিকে মুভ হয়। হ্যাঁ, ভেরি গুড। যখনই এখানে প্রেসারটাকে বাড়াচ্ছিস, ভেরি গুড আলালিকা, যখনই এখানে প্রেসারটা বাড়াচ্ছিস তখন এখানে কি হচ্ছে, এখানে তোর এসকেপিং টেন্ডেন্সি অফ দ্য সলভেন্ট মলিকিউল ইনক্রিজ করে যাচ্ছে। যদি অসমোটিক প্রেসারে কি হলো, এর এসকেপিং টেন্ডেন্সি আর এর এসকেপিং টেন্ডেন্সি দুটো সেম হয়ে গেল। এবার তার থেকেও যদি প্রেসার দিস তাহলে এই দিকের ফ্লোটা বেশি হয়ে যাবে এর থেকে। তাহলে প্র্যাকটিক্যাল অ্যাপ্লিকেশন কি রে, এইভাবেই আমরা সি ওয়াটারকে খাবার জল হিসেবে কনভার্ট করার চেষ্টা করি। সাবমেরিন পিউরিফিকেশনে কাজে আসে, ডিস্যালিনাইজেশন। সাবমেরিন বা যে জাহাজগুলো বছর মাসের পর মাস সমুদ্রে থাকে, তারা জলটাকে সব রিভার্স অসমোসিস করে। মানে এখানে রয়েছে সোডিয়াম ক্লোরাইড সলিউশন, ওয়াটারের মধ্যে, সি ওয়াটারের মধ্যে সোডিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে, মানে এটা সলিউশন। এবার অসমোটিক প্রেসার দিয়ে এই প্রেসারটাকে বাড়িয়ে অসমোটিক প্রেসার থেকে বেশি করে এইখান থেকে এখানে পিওর সলভেন্টটাকে, পিওর ওয়াটারটাকে পাঠিয়ে দেয়। ফলে এখানে আমার জলের পরিমাণটা আস্তে আস্তে বেড়ে যায়। অতএব দিস ওয়াটার আই ড্রিঙ্ক, এটাকেই আমরা বলি রিভার্স অসমোসিস। ক্লিয়ার? সবাই বুঝেছো? হাত তোলো। অঙ্কিত বুঝে গেছে, আলোলিকা বুঝে গেছে, সবাই বুঝে গেছে। ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড, ভেরি গুড। আমরা আসল কাজটা করে ফেলেছি। এটাই হচ্ছে বোঝার জিনিস। এরপরে আর খুব একটা বোঝার কিছু নেই। আচ্ছা, একটা ছোট্ট জিনিস করে ধর, ভি লিটারে আমার 1 মোল রয়েছে, ভি লিটারে আমার 1 মোল রয়েছে। আমি এর কনসেন্ট্রেশনটা মোলারিটিতে বার করতে চাই। রিলেশনশিপটা কি হবে বিটুইন সি এন্ড ভি? আমার ভি লিটারে 1 মোল রয়েছে, আমি কনসেন্ট্রেশনটা মোলারিটিতে এক্সপ্রেস করতে চাই। তো what will be the relationship between C and V? বল
Aniket? Sir, C equals, I mean V equals to C by P. না, স্যার অসমোটিক প্রেসার তো আমরা স্যার পাই দিয়ে ডিনোট করি তাই না? আরে আমার তো অত সব জিজ্ঞেসই করিনি বাবু, হ্যালো, আমি তো একটা ছোট্ট প্রশ্ন করেছি। না স্যার আমার প্রশ্নের উত্তর দিন। বল। অসমোটিক প্রেসারটা কি আমরা পাই দিয়ে ডিনোট করি? হ্যাঁ সেটা করি, সেটা তো আসিনি এখন আমি। আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। C equals to PV by RT. না, আরে বাবা তাহলে আমার জানি না। বি লিটারে, প্রশ্নটা শোন, হ্যাঁ বি লিটারে 1 মোল রয়েছে, হ্যাঁ আমি মোলারিটিতে এক্সপ্রেস করতে চাই, ওর ভ্যালুটা হচ্ছে সি। হোয়াট ইজ দ্য রিলেশনশিপ টু সি এন্ড বি? মোলারিটি ডেফিনিশন কি রে? a number of moles of solute by volume of solution in liters. হয়ে গেল, তার মানে কি? হ্যাঁ তো 1 by V না, সোজা কথা 1 by V তো আসছে। C হ্যাঁ তাই equals to তো, 1 by V. 1 বাই বি তে হবে। হ্যাঁ তাই। বি লিটারে আছে 1 মোল, হ্যাঁ তার মানে 1 লিটারে কত আছে আমার? 1 বাই ভি মোলস। তার মানে 1 বাই ভি ইজ ইকুয়াল টু concentration which is expressed in terms of molarity. বুঝে গেল আচ্ছা অভিলাষ? আচ্ছা বুঝে গেছে অভিলাষ? হ্যাঁ আলোলিকা? বুঝলাম না স্যার, একবার বলবে? হ্যাঁ, মোলারিটি ডেফিনেশন বল। Number of moles of solute by per liter of the solvent. সলভেন্ট, বাহ ভেরি গুড। সলিউশন। সলিউশন, Solution. ক্লাস 11 এ চলে যায়, আর কত 11 থাক। আরে স্যার ভুলে বলে ফেলেছি। আচ্ছা ঠিক আছে, মোলারিটি ডেফিনেশন হচ্ছে মোলস পার লিটার অফ সলিউশন। 1 বি লিটার অফ সলিউশনে আছে 1 মোল, তাহলে 1 লিটার অফ সলিউশনে কত মোলস আছে? 1 by V. 1 বাই ভি। তার মানে 1 লিটারে 1 বাই ভি মোলস রয়েছে, তার মানে মোলারিটি কত হবে? 1 বাই ভি। হ্যাঁ আচ্ছা, তার মানে বোঝা গেল এবার? moles বোঝা গেল কি by- গেল না? হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, তো 1 by V তো হবে। হ্যাঁ ঠিক তো, হ্যাঁ ঠিকই তো, সেটাই তো বলা হচ্ছে, ঠিক। আচ্ছা আচ্ছা, আমার সিস্টেমটা কি ছিল না, আমার সিস্টেমটা কি? ওষুধ খাওয়াচ্ছ ওদেরকে? আজকেই তো ভিটামিন ডি খেয়েছে, আজকে দিলে কেন ওষুধটা? ঠিক আছে দেখ, এই হচ্ছে আমার সিস্টেমটা ছিল, এই হচ্ছে আমার সেমি পারমিয়েবল মেমব্রেন, এখানে আমার আছে সলিউশন, এখানে আছে আমার সলভেন্ট, এখানে আমি প্রেসার দিচ্ছি, এই প্রেসারটা অসমোটিক প্রেসারের সমান হলো। তার মানে আমি এই কম্পার্টমেন্টের কথাটা ভাবি। লেট মি থিংক অ্যাবাউট দিস পার্টিকুলার কম্পার্টমেন্ট। ওরা যেটা বলছে, যেটা ভ্যান টপ যেটা দেখেছিল, সেটা বলছে এখানে যে সলিউট পার্টিকেলস গুলো রয়েছে, these solute particles behaves just like a gas. মানে এই সলিউট পার্টিকেলস যদি একটা ডাইলুট সলিউশনে থাকে, এগুলো কিন্তু সব ডাইলুট সলিউশন। তুই যদি মলিকুলার ওয়েট বার করতে চাস বাই ডিপ্রেশন অফ ফ্রিজিং পয়েন্ট, তুই যদি মলিকুলার ওয়েট বার করতে চাস বাই এলিভেশন অফ বয়েলিং পয়েন্ট, তুই যদি মলিকুলার ওয়েট বার করতে চাস বাই লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসার, সবগুলোই কিন্তু ডাইলুট সলিউশনের জন্য অ্যাপ্লিকেবল। So this chapter deals with dilute solutions. Concentrated solutions নিয়ে কিন্তু আমাদের এখানে কোনো কাজ নেই। We have got no business with concentrated solution in this chapter. We talk only in terms of dilute solutions. Right? তাহলে পড়াশোনাটাকে ডাইলুট করে দিস না, ওটা কনসেন্ট্রেটেড থাকতে হবে।
আমি তো অনেককে দেখি পড়াশোনা একদম ডাইলুট করে দিয়েছে, অলওয়েজ ইন মোবাইলস এন্ড গেমস। ঠিক আছে, ডান। স্যার আমি গেম খেলি না। ঠিক আছে, আর তো কথা বলিনি, তুই তো ঘুমাস। ঠিক আছে, স্যার ঠিক আছে, চল। So this chapter deals with dilute solutions. তো Sir, বলছে, hello. হ্যাঁ বল বলো বিলাস। স্যার একটা জিনিস, প্রেসারটা যখন তুমি হ্যাঁ সলিউশনের সাইডটাতে যখন তুমি এক্সটার্নাল প্রেসারটা দিচ্ছ স্যার, ওই সলিড গুলো কেন গ্যাসের সাথে বিহেভ করছে স্যার? কেন বিহেভ করছে সেটা দেখা গেছে, এক্সপেরিমেন্টালি দে হ্যাভ অবজার্ভ যে এরা এই যে সলিউট মলিকিউলস যেগুলো থাকে, দে বিহেভ ইন আ ডাইলুট সলিউশন, অফ কোর্স দে বিহেভ only like gas molecules. Rather, behavior is similar to that of gas molecules. Dilute to their behavior is similar to magnitude এ তফাৎ আছে, কিন্তু বিহেভিয়ারটা সেম। মানে এর প্রেসারটাও, এই যে প্রেসারটা হবে, যে প্রেসারটা তুই দিচ্ছিস অসমোটিক প্রেসারটা, will be inversely related to 1/v at constant temperature. বুঝেছি। ডাইলুট তো ছোট দরজাটা বন্ধ করতে পারি। ঠিক আছে, পাই ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু 1/v। এটা কে দেখেছিল? না এইটা দেখেছিল ভ্যান টপ। ভ্যান টপের কিন্তু ভিটা ছোট। আমাদের বয়েলস লটা কি বলেছিল রে? প্রেসার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু 1/v না? হ্যাঁ স্যার, তাহলে পাই ইজ প্রপোর্শনাল টু সি। ওটা আসছে পরে। হ্যাঁ, আমাদের বয়েলস লটা কি বলেছিল? ডোন্ট জাম্প, যেটা বলছিস ঠিক বলেছিস। বয়েলস ল বলছিল পাই প্রেসার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভি, আর ভ্যান টপ বলছে অসমোটিক প্রেসার ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভি। আমরা কিন্তু খালি এই সাইডটা দেখছি, এই সাইডটা এখন ভুলে গেছি। একবার বলবে, আমার জন্য যেন ক্লিয়ার হলো না। কি ক্লিয়ার হলো বল, কোন জায়গাটা ক্লিয়ার হলো বল। Phi is inversely proportional to V, মানে osmotic pressure is inversely proportional to V, এটা একবার বুঝাবে? এক্ষুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই হচ্ছে গ্যাস, একটা গ্যাস চেম্বার আছে, এটা ভুলে যা, এটা গ্যাস চেম্বার আছে। এই গ্যাসের উপর প্রেসার দিলে পি, এর ভলিউম কমবে কি কমবে? এটা খালি গ্যাস, কমবে। তার মানে পি ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু 1/v না? হ্যাঁ। এবার এটা চলে বলছে এখানে এই যে স্পেসটা অকুপাই করে আছে, এই যে সলিউট মলিকিউলস গুলো, they behave just like a gas molecules, ideal gas molecules. তাহলে এখানে প্রেসার দিলে that will be inversely proportional to 1/v হবে না? হ্যাঁ। তাহলে এই যে প্রেসারটা দিচ্ছিলাম সেটা অসমোটিক প্রেসার না? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি বুঝেছি। তার মানে pi is inversely proportional to 1/v. অভিলাষ, now I come to your answer. অসমোটিক প্রেসারকে আমরা পাই হিসেবে রিপ্রেজেন্ট করব। ঠিক আছে, ডান। ওকে, আচ্ছা, চার্লস ল কি বলছে রে? অর্থাৎ এই লটার নাম হচ্ছে, আগের লটার নাম বয়েলড ভ্যান টপ। ভ্যান টপ বয়েলস ল বা বয়েলস ভ্যান টপ ল, হোয়াটএভার ইট ইজ। চার্লস ল কি বলছে রে? চার্লস ল কি বলছে রে? চার্লস ল বলছিল ভলিউম ইজ প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার। হ্যাঁ, চার্লস ল ভলিউম ইজ প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার, তাই তো? ওই 1/273 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমে বাড়ে বলেছিল না? কি রে আর্য? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, চার্লস ল থেকে একটা অ্যামন্টনস ল ছিল, মনে করে দেখ, এটাও করেছিলাম তোদেরকে। অ্যামন্টনস ল, যেখানে বলেছিল প্রেসার ইজ প্রপোর্শনাল টু টেম্পারেচার at constant volume. ঠিক তেমনি এই চার্লস ল থেকে এইটা আসা যায়, ঠিক তেমনি pi is proportional to temperature. তাহলে এই দুটোকে যদি আমি কম্বাইন করি, pi is inversely proportional to 1/v আর pi is proportional to t, তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? pi is proportional to t/v. আচ্ছা অঙ্কিত? হ্যাঁ স্যার, বুঝতে পেরেছি। আলোলিকা?
অভিলাষ, হ্যাঁ অভিলাষ হ্যাঁ স্যার বুঝতে পারছি, চলো তুমি এগো। আমাকে না বলে তো বুঝতে পারছি না, বুঝতে পারছিস না, তুই তো বুঝতে পারছি। স্টেপ করে এগিয়ে যাচ্ছিস তুই। ঠিক আছে, তার মানে পাই ইজ ইকুয়াল টু সাম কনস্ট্যান্ট কে ইনটু টি বাই ভি। স্যার এবার এক মিনিট বল, স্যার, 1/v করে দাও না, আলাদা করে দাও না, তাহলে ওটাকে কি সি করে লিখে দেবো? দেওয়া যায়। 1/v করে দাও না, তাহলে সি লেখা যায় ওটা। কোনটাকে? মানে টি বাই ভি আছে না, ওটা 1/v করে দাও, তাহলে ওটা সি লিখে দিতে পারি না। এখন লিখছি না, কে ইজ ইকুয়াল টু টি বাই ভি। ঠিক আছে, এই কেটাকে আবার দেখা গেছে which is nothing but gas constant, মানে পাই is equal to r t by v, or 1 মোলের জন্য পাই v is equal to rt, pv is equal to rt। বোঝা গেল সবাই? অভিলাষ, আলোচনা, অঙ্কিত, আর্য বুঝেছে, অঙ্কিত বুঝেছে। অভিলাষ, বললাম তো। আলোলিকা, হ্যাঁ স্যার। ঠিক আছে। হ্যাঁ, পাই ভি ইজ ইকুয়াল টু আর টি, এটা হলো। আর যদি এন মোলসের জন্য হয় তাহলে পাই ভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি। আচ্ছা অঙ্কিত বলছে, অভিলাষ তুই এটাকে তখন থেকে লাফাচ্ছিলিস স্যার এটাকে 1/v টাকে সি করে দাও, সি করলে কিন্তু আমি এই ফর্মটা নিয়ে আসতে পারতাম না। এটা তো বুঝতে পারছি। বুঝেছিস? হ্যাঁ স্যার। অতএব আমি ওই যে অরিজিনাল ফর্ম গ্যাস লসের সেই ফর্মটাকে রিটেন করার জন্য আমি এটাকে 1/c লিখি। স্যার একটা জিনিস আমি সি করে, হ্যাঁ ঠিক আছে, ঠিক আছে ডান। তার মানে আমার কি দাঁড়াচ্ছে? আমার দাঁড়াচ্ছে পাই ভি ইজ ইকুয়াল টু এন আর টি। এটাকে আমি এইভাবে লিখতে পারি, PV is equal to NRT. পাই ইজ ইকুয়াল টু এন বাই ভি আর টি। At constant temperature, this is a constant, এটা constant হয়ে গেল। তার মানে পাই is proportional to n by v। n by v টা কি? Number of moles per liter, V. মানে is equal to pi is proportional to concentration। হ্যাঁ স্যার, এটার জন্যই তো লাফাচ্ছিলাম প্রথম থেকে। Pi is proportional to concentration। Concentration মানেই হচ্ছে number of solute particles। আর এটাই প্রুফ করছে যে এটাও একটা কলিগেটিভ প্রপার্টি। Very good, very good, and this proves that this is also a colligative property। ঠিক আছে, অভিলাষ তুই আগে প্রুফ করতে চেয়েছিল। মলিকুলার ওয়েটটা কিভাবে বার করব? পাই is equal to v is equal to nRT। স্যার এনটাকে রিপ্লেস করে দিন না, WB বাই MB। ওটাই করে দিচ্ছি, হ্যাঁ তাহলেই হয়ে যাবে। is equal to w small w by m dash RT। m ড্যাশটাকে আমরা রিজার্ভ করেছিলাম সলিউটের জন্য, আর তো কিছু নেই। তার মানে m dash is equal to w WRT পাই V by v, আর RT উপরে। আমি যদি ওয়েট অফ দা সলিউট জানি, আমি যদি অসমোটিক প্রেসারটা আমি এক্সপেরিমেন্টালি বার করছি, কতখানি ভলিউম অফ দা সলিউশনস রয়েছে সেটা আমি জানি, আর এর ভ্যালু জানি, টি এর ভ্যালু জানি, আই গেট দা মলিকুলার ওয়েট। স্যার এবার আমার একটা প্রশ্ন ছিল, উত্তর দেবেন? সলিউটটা যদি ভোলাটাইল হয় তখন কি হবে? না তো হবে না, হবে না। সলিড ভোলাটাইল হলে সব গন্ডগোল হয়ে গেল।
তখন তো তোর মাল্টিফেজ এরিয়া হবে না, সবই নন ভোলাটাইল নিয়ে কাজ করছে আমরা। ঠিক আছে তখন উপরে যে ভেপারটা ফেজটা হবে সেখান থেকে সলিউটও আসবে, সলভেন্টও আসবে, একটা কমপ্লিকেটেড একটা বিচ্ছিরি ব্যাপার হয়ে যাবে। বুঝেছি ও একটা 3-4খানা সাইমেন্টেনিয়াস ইকুয়েশন সলভ করতে হবে। বোঝা গেল অবিনাশ? হ্যাঁ হ্যাঁ Is this clear to all of you? Yes or no? Yes, sir. ঠিক আছে, এবার একটা আচ্ছা, এবার তিনটে জিনিস আছে যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে, এইগুলোই তোদের বোর্ডে আসে। একটা হচ্ছে আইসোটোনিক সলিউশনস, এটাই বারবার কনফিউজ। 2 নম্বর হচ্ছে হাইপারটোনিক সলিউশনস, আর 3 নম্বর হচ্ছে হাইপোটনিক সলিউশনস। এটা আমাদের এই তিনটে। বোর্ডে ছিল আইসোটোনিক সলিউশন মানে কি? আইসোটোনিক সলিউশন মানে দুটো সলিউশনস এ সেম অসমোটিক প্রেসার। দুটো সলিউশনস আছে, তাদের সেম অসমোটিক প্রেসার, এটা হচ্ছে আইসোটোনিক। বাচ্চাটা খুব হাইপার, অভিলাষ আজকে খুব হাইপার আছে, মানে খুব বেশি এক্সাইটেড আছে। মানে এই সলিউশনটার অসমোটিক প্রেসার যদি পাই 1, এই সলিউশনের থেকে যদি বেশি হয়, এই সলিউশনে অসমোটিক প্রেসার যদি এই সলিউশন থেকে বেশি হয়, তাহলে দিস ইজ হাইপারটোনিক সলিউশন কম্পেয়ার টু দিস। হাইপার বেশি, হাইপো মানে কম। আজকে অঙ্কিত ভীষণ ভাবে চুপচাপ আছে, মানে হাইপোটনিক হাইপো আছে। তার মানে পাই 2 টা হাইপোটনিক, পাই 1 টা হাইপোটনিক, এটা তো একটু বেশি। হাইপারটনিকটা তো পাই 1 বললে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আর হাইপারটনিক, তাহলে পাই 2 টা হাইপোটনিক। হ্যাঁ, তার মানে পাই 1 ইজ লেস দেন পাই 2। এটা হাইপো, এটা হাইপার, আর দুটো যদি সেম থাকে তাহলে আইসো। আইসোটোনিকের একটা ছোট্ট ডেরিভেশন আছে, বিশেষ কিছুই নেই। ইকুইমোলার। আইসোটোনিক সলিউশনস এর জন্য পাই ইজ ইকুয়াল টু, ধর একটা অসমোটিক প্রেসার হচ্ছে পাই 1, তার মানে ওটা কি দেওয়া আছে, n বাই By v, V1 n1 V1 v1 rt। অন্য সলিউশনটা অসমোটিক প্রেসার পাই 2, মানে n2 v2 rt। দুটো ইকুয়াল। হাইপারটোনিক মানে this equals to this, তার মানে n1 টি কেটে যাবে v1 is equal to n2 v2। ইনটু V2। এখান থেকে অঙ্ক আসে অনেক সময়। অঙ্কিত বল বল। এটা খুব বায়োলজিতে স্যার ছিল না? একবার বলবে, স্যার একবার হ্যাঁ বলবে। হ্যাঁ, এটা আমাদের ছিল, এই তিনটে ছিল। ক্লাস জানতাম আমরা ক্লাস 10 এ, হ্যাঁ ছিল। হ্যাঁ বলছো আলোলিকা, পাই 1 is equal to n1 by v1 rt। কোনো অসুবিধা আছে আলোলিকা? না না পাই 2 is equal to এর কোনো অসুবিধা আছে? না, সলিউশনটা কি? আইসোটনিক। মানে অসমোটিক প্রেসার is equal to এর অসমোটিক প্রেসার। ও ঠিক আছে ঠিক আছে, বোঝা গেছে বোঝা গেছে। ঠিক আছে, ডান, ভেরি গুড। এবার একটা অঙ্ক করতে কি তোরা, লেখ অঙ্কটা। দাও। তুমি লিখে দেবে নাকি ডিকটেশন দেবে? 5% সলিউশন লিখে রাখ আস্তে আস্তে, আমি বলে দিচ্ছি। দেখ, একটা সলিউশন আছে যেটা হচ্ছে 5%। আচ্ছা, এটাতে মাস বাই ভলিউম বা ভলিউম বাই ভলিউম বা মাস বাই মাস কিছুই বলে দেওয়া নেই, তোকে অঙ্ক থেকে বুঝতে হবে। অফ সুক্রোজ মলিকুলার ওয়েট ধরে নে 342 is isotonic হবে with 0.877% solution of urea। ওকে মলিকুলার ওয়েট অফ ইউরিয়া বার করতে বলেছে।
বলছে একটা 5% সলিউশন অফ সুক্রোজ আছে যার মলিকুলার ওয়েট হচ্ছে 342। হ্যাঁ অঙ্কিত আসছি। আর একটা ইউরিয়া না না সলিউশন আছে আমি আরেকবার রিপিট করতে বলছিলাম, আমার একটা ফোন এসে গেছিল বলে কিছু শুনিনি ওই জন্য। একটা সুক্রোজ সলিউশন আছে which is 5%। এটা Okay. মাস বাই ভলিউম না ভলিউম বাই ভলিউম না মাস বাই মাস কিছুই বলে দেয়নি, জাস্ট 5% বলেছে। বলে দেওয়া নেই কিন্তু তোকে অঙ্ক থেকে বুঝতে হবে। is isotonic with 0.877% of uric। এই ভ্যালুস গুলো লিখে নে, তোকে মলিকুলার ওয়েট অফ ইউরিয়া বার করতে বলেছে। এই দুটো আইসোটোনিক। নে 3 মিনিট সময় নে। আমার ঘড়িতে এখন বাজছে 9টা, আমার ঘড়িতে আমি 9টা 3-এ আসছি, ঠান্ডা করি। অঙ্কটা লিখে নিয়েছিস সবাই? অঙ্কিত, অভিলাষ, আর্য, অভিলাষ, অভিলাষ, হ্যাঁ ঠিক ঠিক আছে কর। আমি জাস্ট একটু ঠান্ডা করতে দিই ক্যামেরা। এখানেই আছি, 3 মিনিটের মধ্যেই আসছি আমি। বন্ধ হচ্ছে না, দাঁড়া, বন্ধ হচ্ছে। কোথায় কাজ আছে? সকালে কি দিয়ে সন্ধ্যে পয়সা নিয়ে I'll go to Montreal and I'll take it. I'll call Bob.
বোঝা গেল? হয়েছে? হ্যালো স্যার, হয়েছে? স্যার আবার- অ্যান্সারটা কি 6 গ্রাম পার মোল? এটা প্রথমে আমাকে বল দেখি যে কেন সুগার আর ইউরিয়া নিলাম কেন আমরা? স্যার আইসোটোনিক বলছো তো? যে মানে সুক্রোজ আর ইউরিয়া নিলাম কেন আমরা? The first question goes like this. স্যার নন ভোলাটাইল টাই। ভেরি গুড, নন ভোলাটাইল বলেই আমরা নিলাম। অভিলাষ, একটু আগে জিজ্ঞেস করেছিলিস নন ভোলাটাইল ভোলাটাইল, ইটস অলওয়েজ অ্যাবাউট নন ভোলাটাইল। ঠিক আছে, এটা মাস বাই ভলিউম, ভলিউম বাই ভলিউম না মাস বাই মাস হবে? স্যার মাস বাই ভলিউম। কেন রে? স্যার এখানে তো আমরা n1 বাই v1 ইকুয়ালস টু n2 বাই v2 দিয়ে কাজ করব না, তো মাস বাই ভলিউমটা হলেই সুবিধা হবে না। ওটা তো আনসার মেলাবার জন্য। যা আরে ওটা তো মাস বাই answer ভলিউমই মেলাবার হবে, জন্য। না, মাস বাই তোকে ভলিউমই হবে যদি ফর শিওর। তোকে যদি ভলিউম বাই ভলিউম দিত তাহলে একটা ডেনসিটি ব্যাপার থাকতো। হ্যাঁ, যে ডেনসিটিটা নেই। ডেনসিটি নেই, বা মাস বাই ভলিউম থাকলে যে কোনো একটা ডেনসিটি থাকতো, মানে সলিউশনের ডেনসিটিটা থাকতো যাতে ভলিউমে কনভার্ট করতে পারতিস। তাহলে এটা একটা মাত্র অপশন রইলো, এটা মাস বাই ভলিউম। এইগুলোই তো ছোট ছোট বোঝার জিনিস। আজ বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার বুঝতে পেরেছি। অলিকা, স্যার করে দাও না। আচ্ছা, মাস বাই ভলিউম না ভলিউম বাই ভলিউম না মাস বাই মাস বোঝা গেল না? সেটা গেল না, এই জিনিসটা বোঝা গেল? সেইটা বোঝা গেছে, সেইটা বোঝা গেছে। আচ্ছা অভিলাষ, হ্যাঁ ঠিক আছে, হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার দেখ, কিছুই নয় বাবা, আইসোটোনিক বলেছে, মানে n1 বাই v1 is equal to n2 বাই v2। 5% মানে 5 grams in 100 ml। 100 ml মানে কি হচ্ছে? 0.1 এল 0.1 লিটার। তাই করেছি আমি। সব লিটার করতে হবে না? হ্যাঁ আমি লিটারই করেছি স্যার। মানে আমরা ওখানে যেটা ডিরাইভ করেছিলাম সেটা কি সব মোলস পার লিটার ধরে করেছিলাম না? মোলারিটি ধরে করেছিলাম তো। হুম, তার মানে 5 গ্রামস এর মলিকুলার ওয়েট দেওয়া আছে 5 ডিভাইডেড বাই 342 ডিভাইডেড বাই 0.1। এটা কার জন্য হলো? এটা সুক্রোজের জন্য হলো। ইউরিয়াটা নিয়ে দাও। ইউরিয়াটা হচ্ছে কত? এটা কত বলেছে? 0.877 0.877 ডিভাইডেড বাই মলিকুলার ওয়েট, এটা বার করতে হবে, ডিভাইডেড বাই 0.1। সবকিছু জানি, খালি m1 টা জানি, পেয়ে যাবো। ঠিক আছে। আলোলিকা বোঝা গেল? আলোলিকা হ্যাঁ। বুঝেছিস? হুম। কি ছিল বাবা, এক লাইনের অঙ্ক করতে গেলেও যদি না পারিস মুশকিল তো। না বুঝেছি। ঠিক আছে স্যার আমি ক্যালকুলেশনটা করিনি, বাট এইটা এসছে। ওটাই আসবে। আমার 59.98 মতন এসেছে। না আমি এখনো ক্যালকুলেশন করিনি, আমি ইচ্ছা করে ছেড়ে দিচ্ছি। স্যারকে আনসার বলে লাভ নেই, আমি জানি। ক্যালকুলেশন আনসার দিলে কি হবে? আমার ওই 60 গ্রাম মতন আছে, 60 গ্রাম পার। ওরম টাইপই আসবে। এরকম করে বুঝে চলে যা, বাড়িতে বসে প্র্যাকটিস কর। এখানে তো কনসেপ্ট বোঝাবার ক্লাস, এখানে তো তোদের অঙ্ক কতগুলো কারেক্ট হয়েছে না রয়েছে সেই জায়গাটা তো আমি হাতই দিই না, সেই জায়গাটা তোদের বাড়িতে নিজে বসে বসে প্র্যাকটিস করার ব্যাপার। এখানে কনসেপ্ট তো বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার, আমি বুঝিয়ে দিই। ও বাই দ্য ওয়ে, তোদের বলতে ভুলে গেছি, আজকে বোধহয় মোস্ট লাইকলি, এখন তো 9:10 বাজছে, মোস্ট লাইকলি বোধহয় আজকের মধ্যে আমাদের ভ্যান্ট অফ ফ্যাক্টরটা শেষ হয়ে যাবে। তাহলে আমরা দুটো চ্যাপ্টার শেষ করে ফেললাম, স্টয়চিওমেট্রি দুটো কেন, ইনফ্যাক্ট 3টে চ্যাপ্টার করে ফেললাম, স্টয়চিওমেট্রি, রিডক্স, সলিউশনস।
আমি পরের সপ্তাহে বুধবার বা বৃহস্পতিবারের মধ্যে তোদেরকে একটা কোশ্চেন পেপার পাঠিয়ে দেবো। আর তোদেরকে পাঠাবো না, তোদের মাদের পাঠাবো। তোরা দুদিনের মাঝখানে পরীক্ষা দিয়ে আমাকে আনসারটা পাঠিয়ে দিবি, আনসার শিটগুলো পাঠিয়ে দিবি। কি করে পাঠাবি সেটাও বলে দিচ্ছি। স্যার কোরিয়ার করে দেবো, স্যার কোরিয়ার করে হ্যাঁ? দেবো, না না, অত পয়সা দরকার কোরিয়ার করে দেবো। না না। তোরা ওই কোশ্চেন নাম্বার 1 ওই 4টে মাল্টিপল সলিউশনস থাকবে, মাল্টিপল অপশনস থাকবে। 1 এর 2টা কারেক্ট, 2 এর 3টা কারেক্ট, এইভাবে করে পাঠাবি। পরের সপ্তাহে বুধবারের মধ্যে তোদের কোশ্চেন পেপারে পাঠিয়ে দিচ্ছি। প্রতি 2টো চ্যাপ্টার করে হবে, পরীক্ষা দেবে। ঠিক আছে, চল ব্যান্টা ফ্যাক্টর। ব্যান্টা ফ্যাক্টরটা খুব সহজ, বিশেষ কিছুই নেই। ওই একটা খালি ডেরিভেশনসটা একটু বোঝার আছে, ওটাই আমার একটু সময় লেগেছিল। বাকিটা একেবারেই সহজ, কিছুই না। আমরা P0 minus P by P0 is equal to chi b পেয়েছিলাম, তাই তো? হ্যাঁ স্যার। chi b মানেই হচ্ছে তোর বেসিক্যালি নাম্বার অফ পার্টিকলস। এইটা কি? এটা হচ্ছে কলিগেটিভ প্রপার্টি। ঠিক আছে, colligative property is proportional to the number of particles. আচ্ছা, chi b টাকে আমি কিভাবে লিখতে পারি? nb by na, nb by na ডাইলুট সলিউশনের জন্য ইজ ইকুয়াল টু, এটাকে আমি কি হিসেবে লিখতে পারি? যদি w হচ্ছে এটা ডিভাইডেড বাই মলিকুলার ওয়েট অফ দ্য সলিউট by weight of the solvent into molecular weight of the solvent, তাই তো? লিখতে পারি কি পারি না? সবাই মিলে বলো, হ্যাঁ কি না? অভিলাষ, অঙ্কিত, আলোলিকা তো হ্যাঁ করে দিয়েছে, আর্য ভেরি গুড। আচ্ছা, এইখান থেকে কি কনক্লুশনস আমরা টানতে পারি? একটা হচ্ছে কলিগেটিভ প্রপার্টি, একটা আমি করছি, বাকিগুলো তোরা বসে বসে করবি এখন। is proportional to number of particles, is inversely proportional to molecular weight of solute. পারি কি পারি না এই জিনিসটা লিখতে? পারি কি পারি না আমরা? অভিলাষ, আর তুই কি অভিলাষ না অঙ্কিত? তুই না না, ঠিক আছে, ভেরি গুড। গল্প শেষ, আর কিছু নেই। এবার তোরা, এটা তো আমি লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসার বললাম, তোরা ফ্রিজিংটা কর দেখি, আর অসমোটিক প্রেসারটা কর। ফ্রিজিং আর অসমোটিক প্রেসারটা কর। এই দুটো আমাকে দেখ তো, এই রিলেশনশিপটা ভ্যালিড কিনা করে দেখ। ফ্রিজিং বা বয়েলিং কিছু একটা কর, দেখ এই রিলেশনশিপটা ভ্যালিড কিনা দেখ। হয়ে গেলে জানা। হবে কি হবে না? অঙ্কিত, অভিলাষ, আর্য, হ্যাঁ স্যার, হবে তো। হবে তো। আলোলিকা, হ্যাঁ স্যার পারবো কি পারবো না? পারবো। আমরা এই কলিগেটিভ প্রপার্টিজ কে এখন থেকে রিপ্রেজেন্ট করব অ্যাজ ডেল্টা।
যে কোনো কলিগেটিভ প্রপার্টিজকে এখন আমরা ডেল্টা হিসেবে করতে পারি, তাই তো? তার মানে আমি কি লিখতে পারি? সোজা কথা, আমি লিখতে পারি molecular mass m dash is inversely proportional to 1 by delta is inversely proportional to number of particles. নাম্বার অফ পার্টিকেলস এর সঙ্গে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল। তাই তো তুমি দাঁড়ালো বাবা। কোয়ালিটেটিভ প্রপার্টিটা, ও আচ্ছা, Colligative property is directly proportional to number of particles. Molecular weight is inversely proportional. হ্যাঁ ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আমি কলিগেটিভ প্রপার্টি ভাবে ইয়ের ভাবছি, সরি সরি, ঠিক আছে। হয়েছে? এবার ধর আমার বেঞ্জয়িক অ্যাসিড আছে, এরা বেঞ্জিনে যখন দেবো তখন কি হবে রে? তখন যেটা কি হয়, প্রথম দিনের ক্লাসটা মনে করে দেখ। বেঞ্জয়িক অ্যাসিড যখন বেঞ্জিনে দিই এরা ডাইমার ফর্ম করে, মনে আছে? আর্য, অভিলাষ, অঙ্কিত, আলোলিকা, এরা অভিলাষ, ঠিক আছে, এরা ডাইমার ফর্ম করে। হ্যাঁ এই যে এগ্রিগেশন অ্যাসোসিয়েশন, মানে নাম্বার অফ পার্টিকেলস কমে যাচ্ছে ইন দ্য সলিউশন। নাম্বার অফ পার্টিকেলস কমে যাওয়া মানে ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল, মলিকুলার ওয়েট বেড়ে যাচ্ছে। তার মানে আমরা একটা অ্যাবনর্মাল মলিকুলার ওয়েট পাবো, যেটাকে আমরা বলতে পারি অবজার্ভড মলিকুলার ওয়েট। আমার ধর একটা সলিউশন রয়েছে যেখানে বেঞ্জয়িক অ্যাসিড আছে, কিসের মধ্যে ডিসলভ আছে না বেঞ্জিনের। আমার উদ্দেশ্য হচ্ছে মলিকুলার ওয়েট অফ বেঞ্জিন বার করা, ঠিক আছে? এবার তুই যখন অসমোটিক প্রেসার দিয়ে মাপতে চাইছিস বা কোনো কিছু দিয়ে একটা মাপতে চাইছিস, তখন দেখলি যে তোর মলিকুলার ওয়েট যেটা আসার কথা ছিল তার থেকে অনেক বেশি আসছে। তোকে একবার বোঝাতে হবে কেন হচ্ছে। এখানে তো একটা জিনিস হচ্ছে ভেরি সিম্পল, এই রিলেশনশিপটা থেকে যে নাম্বার অফ পার্টিকেলস যত কমবে, দুটো পার্টিকেল এ আর এ যদি একসাথে কম্বাইন করে যায় ইন হোয়াট এভার ওয়ে, একটাই এন্টিটি হয়ে যায়, তার নাম্বার অফ পার্টিকেল সলিউশনে কমে গেল। নাম্বার অফ পার্টিকেলস যদি সলিউশনে কমে যায় তাহলে মলিকুলার ওয়েটটা বেড়ে গেল। বোঝা গেল? ইয়েস অর নো সবাই? অভিলাষ, অঙ্কিত, আলোলিকা, আর্য, অভিলাষ, আলোলিকা, ঠিক আছে, ডান, ভেরি। আবার ধর কেসিএল নিল, এটা পুরোপুরি জলের মধ্যে আয়নাইজ করে যায়, দেখে কমপ্লিটলি আয়নাইজ, মানে নাম্বার অফ পার্টিকেলস আমার বেড়ে গেল। নাম্বার অফ পার্টিকেলস বেড়ে যাওয়া মানে কমে যাবে, কমে যাবে। তার মানে আমার দুটো মলিকুলার ওয়েটকে আমি এইভাবে ডিফাইন করতে পারি। একটা হচ্ছে এক্সপেরিমেন্টালি যেটা অবজার্ভ করি, which may or may not be correct, যেটাকে আমরা বলবো ডেল্টা অবস। আর একটা হচ্ছে যেটাকে আমরা বলবো, যেটা সত্যি সত্যি যে ভ্যালুটা ক্যালকুলেট করতে পারি, ডেল্টা ক্যাল। এই যে রেশিওটা, এই যে রেশিওটা, এটা কি ডেল্টা অবস মানে কি? এক্সপেরিমেন্টালি অবজার্ভড ভ্যালু অফ আ কলিগেটিভ প্রপার্টি। ডেল্টা ক্যালকুলেট, এটা মানে কি? ডেল্টা ক্যাল ক্যালকুলেটেড ভ্যালু অফ দ্য সেম কলিগেটিভ প্রপার্টি। এই যে রেশিওটা ডেল্টা আই, এই ডেল্টা অবজার্ভ বাই ডেল্টা ক্যালকুলেট সিএসিএলসি, এই যে রেশিওটা, এই রেশিওটাকে আমরা বলি ভ্যান টপ ফ্যাক্টর। দেখ, বুঝতে পারছিস না? দেখ, আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি। সবাই বুঝেছিস?
আজ এখনো বুঝতে পারলাম না। আজ হয়েছিস? ভেরি গুড। ডান। স্যার মানডে কোন চ্যাপ্টারটা শুরু করবে? হ্যাঁ বল। স্যার মানডে কোন চ্যাপ্টারটা শুরু করবে? মানডে আমি একটা অঙ্ক করাবো আর একটু কেমিক্যাল কাইনেটিক্স করাবো। মানডে হয়তো এর কিছু অঙ্ক করাবো আর কেমিক্যাল কাইনেটিক্স শুরু করবো, ইন্ট্রোডাকশনটা দেবো। ঠিক আছে, দেখ ওই কোশ্চেন গুলো ডিসকাস করবো, বোর্ডে কিরকম কোশ্চেন আছে, জয়েন্টে কিরকম কোশ্চেন আছে, সেগুলো ডিসকাস করবো। তার মানে লোয়ারিং অফ ভেপার প্রেসারে আমরা কি করেছিলাম? ইজিক্যাল টু কাই করেছিলাম, হ্যাঁ তাই তো? আই পি হবে। নাম্বার অফ পার্টিকেলস যদি তোর বেড়ে যায় বা কমে যায়, তখন এই জিনিসটা will not be equal to the mole fraction of the solute. It will be the mole fraction of the total number of particles present. Which is nothing but addition, which is nothing but কি বল, এক সেকেন্ড দাঁড়া, কি বাইরে পড়ে গেছে। সরি, ডেল্টা পি বাই পি জিরো হচ্ছে কি, এটা হচ্ছে আমার কলিগেটিভ প্রপার্টি, বলছে ইট উইল বি ইকুয়াল টু কাই বি। এখন পার্টিকেলটা যদি অ্যাসোসিয়েট করে যায় কে প্লাস প্লাস সিএল মাইনাসে, তাহলে ইট উইল নো লঙ্গার বি প্রপোর্শনাল টু কাই বি, ইট উইল বি প্রপোর্শনাল টু আই ইন্টু কাই বি। হ্যাঁ ওটাই বলছিলাম। কেন আই ইন্টু কাই বি হচ্ছে না? আমার কলিগেটিভ প্রপার্টিজ তো নাম্বার অফ পার্টিকেলস এর উপর ডিপেন্ড করে না। তো নাম্বার অফ পার্টিকেলস আমি যেই মুহূর্তে ডেল্টা অবজার্ভ বাই ডেল্টা ক্যালকুলেট করছি, হোয়াট ডাজ দে অ্যাকচুয়ালি গিভ ইউ? এটা হচ্ছে আমার এটা হচ্ছে আমার থিওরিটিক্যাল ভ্যালু হওয়ার কথা ছিল, এটা হচ্ছে আমার অবজার্ভ ভ্যালু। যদি আই গ্রেটার দেন 1 হয়, হোয়াট ডাজ ইট মিন? যে অবজার্ভ ভ্যালুটা আমার বেশি হাই। অবজার্ভ ভ্যালু যদি বেশি হাই হয়, তার মানে আমার কাই বিটা will be some multiple of I. এই যে কলিগেটিভ প্রপার্টিজ দেখতে পাবো, it will be a some multiple of chi b. বোঝা গেল না? দেখ, আলোলিকা, অভিলাষ, সংকেত, স্যার আরেকবার বলবে? বলছি। তুই আমাকে বল এটা মানে কি, তুই বল। কি অবজার্ভড ভ্যালু আর ক্যালকুলেটেড ভ্যালুটা? হ্যাঁ, এটা কি সিগনিফাই করছে? এই রেশিওটা কি সিগনিফাই করছে? আই, এটাকে তো আমরা আই বলি। আই যদি গ্রেটার দেন 1 হয়, কি সিগনিফাই করছে? আই যদি গ্রেটার দেন 1 হয়, তাহলে অবজার্ভড ভ্যালুটা বেশি। তার মানে আমার এক্সপেরিমেন্টালি আমি এই জিনিসটা পাচ্ছি না, মানে ডেল্টা পি বাই পি জিরো এই জিনিসটা পাচ্ছি না, এর থেকে বেশি পাচ্ছি। হ্যাঁ, এটা তো আমার কলিগেটিভ প্রপার্টি। যেই মুহূর্তে আই ইজ গ্রেটার দেন 1, তার মানে এই জিনিসটা যা হওয়ার কথা ছিল তার থেকে বেশি পাচ্ছি, মানে সামথিং হ্যাজ টু বি মাল্টিপ্লাইড উইথ কাই বি টু গেট দিস। তুই এটা বেশি পাচ্ছিস কি পাচ্ছিস না বল, যদি আই গ্রেটার দেন 1 হয়? পাচ্ছি, হ্যাঁ পাচ্ছি।
এইটা যদি বেশি পাস তাহলে কি দিস উইল এনি লঙ্গার বি ইকুয়াল টু কাইবি না সাম মাল্টিপল অফ কাইবি? সব মাল্টিপল হবে। সেটাই বলছি, সেটাই তো বলবো। তার মানে কি হচ্ছে, নাম্বার অফ পার্টিকেলস বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, যদি i লেস দেন 1 হয় তাহলে মানে অবজার্ভ ভ্যালুটা কম। অবজার্ভ যা প্রপার্টি সেটা আমি কম পাচ্ছি, হুম, মানে কাইবির থেকে আমি কম, মানে এই কাইবির থেকে কম পাচ্ছি। হুম। তার মানে কাইবিটা কি নাম্বার অফ পার্টিকেলস কমে গেছে? কাইবিটা কি রিপ্রেজেন্ট করে? নাম্বার অফ পার্টিকেলস রিপ্রেজেন্ট করে। তাহলে মলিকুলার ওয়েট বেড়ে যাবে। মলিকুলার এটা পরে আসছে আমি। তার মানে আমার অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে, হুম, অ্যাসোসিয়েশন হওয়া মানেই তো মলিকুলার ওয়েট বেড়ে যাবে। হুম। ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল না? হ্যাঁ, ঠিক আছে, ডান, খানিকটা বুঝেছি। ঠিক আছে, তার মানে আমি এই জিনিসটা এবার লিখতে পারি, দেখ I is equal to delta OBS by delta cal is equal to number of particles present in the solution. Sorry, বাবুকে ডাকলে এক্ষুনি বেরিয়ে যান, আসার সঙ্গে সঙ্গে। দিনকাল খুব বাজে আসছে। Normal number of particles, দেখ মানেটা কি দাঁড়াচ্ছে, নাম্বার অফ পার্টিকেলস, এই যেটা অবজার্ভ সেটা তো আমার এক্সপেরিমেন্টালি অবজার্ভ। তো এক্সপেরিমেন্টালি অবজার্ভ মানে নাম্বার অফ পার্টিকেলস প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন, অ্যাকচুয়াল নাম্বার অফ পার্টিকেলস প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন। এক্সপেরিমেন্ট ক্যান নট লাই, এক্সপেরিমেন্ট ক্যান নট ডিসিভ। এক্সপেরিমেন্ট থেকে যেটা পেয়েছি সেটা বলছে যে আমরা এটা পেয়েছি, অত নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন। আর নর্মাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস মানে কি হচ্ছে, যেটা থিওরিটিক্যালি হওয়া উচিত ছিল উইদাউট অ্যাসোসিয়েশন অর ডিসোসিয়েশন। নর্মালটা হচ্ছে থিওরিটিক্যালি যেটা হওয়ার কথা ছিল, ক্যালকুলেট উইদাউট অ্যাসোসিয়েশন অর ডিসোসিয়েশন। ডেল্টা অবজার্ভটা কি বলছে, নাম্বার অফ পার্টিকেলস প্রেজেন্ট ইন দ্য সলিউশন, যেটা সত্যি সত্যিই সলিউশনে রয়েছে। আর এটা সলিউশনে থাকার কথা ছিল কিন্তু হলো না, যেটা হওয়ার কথা ছিল সেটা হচ্ছে নর্মাল। বোঝা গেল? হ্যাঁ স্যার। অভিলাষ, অঙ্কিত, আলোলিকা, আর্য বুঝে গেছে, অঙ্কিত বুঝে গেছে, অভিলাষ তো ঘুমাচ্ছে, হাতটা নাড়াতে মুশকিল। ঠিক আছে, ডান, ভেরি গুড। আচ্ছা, নাম্বার অফ পার্টিকেলসটা কি পেলাম আমরা একটু আগে, যে যত বেশি নাম্বার অফ পার্টিকেলস থাকবে তত ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু মলিকুলার ওয়েট। মানে এটা হচ্ছে, এটাকে আমরা কি লিখতে পারি, যে m ড্যাশ অবজার্ভড আর এটা m ড্যাশ ক্যালকুলেট। একটু আগে করলাম না, ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল দেখালাম মলিকুলার ওয়েটের সাথে। হ্যাঁ কি না? Yes or no? Okay. Yes. অভিলাষ, আর্য বুঝে গেছে, অঙ্কিত আর অভিলাষ কোথায় গেল জানি না। অভিলাষ বুঝলো, অঙ্কিত, অঙ্কিত ঠিক আছে, আলোলিকা। হ্যাঁ স্যার। তার মানে আইটাকে আমি এইভাবেও লিখতে পারি, এই একই কথা ভেনিয়ে ভেনিয়ে লেখা, আর কিছু নয়। m ড্যাশ ক্যালকুলেটেড বাই m ড্যাশ, অনেক ফর্মে লিখতে পারো। এটাকে আই হিসেবে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। এটাকে স্যার একবার, হ্যাঁ বল। স্যার আজকে তোমার একবার খাতাটা ঘুরে, হ্যাঁ একবার খাতাটা ঘোরে নি আজকে, খাতাটা কি ঘোরে নি একবারও, একদম নর্মাল আছে আজকে। আজকে তো আন্টি এখানে কম যাতায়াত করছে, তো ধাক্কা খেলে উঠে যায়। ও ঠিক আছে, তার মানে আমি কি লিখতে পারি, যে m ড্যাশ observed into I is equal to m dash calculate। আর কিছু নেই, আর বোঝাবার কিছু নেই, বসে বসে সময় নষ্ট করছি। ঠিক আছে, ডান, ভেরি গুড।
ভেরি গুড। তার মানে আমার চারটে এক্সপ্রেশন দাঁড়ালো। একটা হচ্ছে ডেল্টা টিবি যদি অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন থাকে, যখন ছিল না তখন আমার ছিল কেবিএম, অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন থাকলে আই হয়ে যায়। ডেল্টা টিএফ নর্মাল সময় আমার ছিল কেএফএম, অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন থাকলে আই হয়ে যায়। বাই ভি ইজ ইকুয়াল টু এনআরটি নর্মাল টাইম, অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন থাকলে আই হয়ে যায়। ডেল্টা পি বাই পি জিরো নর্মাল টাইমে আমার ছিল কাই বি, অ্যাসোসিয়েশন বা ডিসোসিয়েশন থাকলে আই হয়ে যায়। Something has to be multiplied. I greater than 1 হতে পারে, less than 1 হতে পারে, আর equal to 1 হতে পারে। Equal to 1 মানে there is no association, no dissociation. Solute remains individual entity. পরিষ্কার? All of you, yes or no? অঙ্কিত মান্না হাত তুলে দিয়েছে, Yes. It is clear. অভিলাষ হাত তুলে দিয়েছে, আর্য হাত তুলে দিয়েছে, আর একজনের হাত পাত নেই, সে মুখে উত্তর দেয়। ঠিক আছে, done. এবার ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন। ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশনের ডেফিনেশনটা করে দিই যে আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করব, তারপরে কথাই যাই। দেখো পেনটা পড়ে গেছে, পেনটা পড়ে আছে, তুমি খাপটা তুলে দিলে, পেনটা ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশনের ডেফিনেশন বলছে কিছুই নয়, সে একই রকম, সে আলফার মতো আমরা যে কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামে করেছিলাম, যদিও কেমিক্যাল ইকুইলিব্রিয়ামের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই, আলাদা, তবু বেসিক্যালি একই জিনিস। ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন যেটাকে আমরা বলবো আলফা, এটা রিপ্রেজেন্ট করি আলফা করে, is equal to number of moles of solute undergoing, এটা একটু বুঝিয়ে দিই, association divided by total number of moles taken. এখানে একটা ছোট্ট একটা জিনিস তোদেরকে বুঝতে হবে, জাস্ট 1 সেকেন্ড লাগবে বুঝতে, আমার একটু বুঝতে সময় লেগেছিল যখন পড়েছিলাম, কিন্তু এনিওয়ে ওটাই আমার কাজ, বুঝিয়ে দেওয়া। নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন, ঠিক আছে, ধর আমার টোটাল আর নাম্বার অফ মোলস আমি নিয়েছি, ধরে নে যে আমার সলিউটটা হচ্ছে এ মলিকিউলস, কিছুই না, এটা ফ্র্যাকশন বলছে একটা, যে সলিউটের যদি ধর বেনজিনের আলফা কত হবে রে? বেনজোইক অ্যাসিডের আলফা ভ্যালু কত হবে বল? ডাইমার ফর্ম হয়, বল কিরে বুদ্ধিমান ছেলেমেয়েরা? স্যার 2 ভেরি গুড, ভেরি গুড, কংগ্রাচুলেশনস। বাকিরা কি বলছে? অঙ্কিত, তোরা 4 জন আছিস তো? 2টা কে বললো? অঙ্কিত বললো তো নাকি? অঙ্কিত হ্যাঁ 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 তুই বলেছিস তো? কারণ তোর নাম করে আবার ভুলভাল বললে তুই আর খেপে যাস। না না আছি। আচ্ছা, তোরা 4 জন আছিস তো? তোর কতগুলো এন্টিটি আছিস তোরা? 4। তোরা যদি 2 জন মিলে একটা ডাইমার ফর্ম করিস তাহলে তোরা কতগুলো এন্টিটি দাঁড়ালি? 2। তাহলে নাম্বার অফ মলিকিউলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন কতগুলো হচ্ছে? 2 করলেই তো 4টে হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ খোলা সুইটা টেনে দিয়ে যাও।
বোঝা গেল না? চারটে মলিকিউল হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ চারটে মলিকিউল আছে, তো দুটো যদি অ্যাসোসিয়েট করে ডাইমার ফর্ম করে, তাহলে তো নাম্বার অফ মলিকিউলস কতগুলো আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন? দুই। হুম দুটো করলে তো চারটে হয়ে যাচ্ছে। তো নাম্বার অফ মলিকিউলস আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন মানে দুই, আর টোটাল নাম্বার অফ এন্টিটি চার। হাফ হলো না? হ্যাঁ হাফ হয়েছে। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, আমি উল্টো ভেবেছি। আচ্ছা বাবু, ভেরি গুড। অভিলাষ সাহেব, বোঝা গেল? অঙ্কিত স্যার, ভেরি গুড। আলোলিকা দেবী, হ্যাঁ স্যার। ভেরি, চলো। আচ্ছা, ধর আমার অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে এন এ, আমার এ নাম্বার অফ পার্টিকেলস, এটা হচ্ছে নাম্বার সলিউট পার্টিকেলস, তার এনটা মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন করছে। এ নাম্বার অফ পার্টিকেলস, আর এটা হচ্ছে নাম্বার অফ, মানে এটা হচ্ছে একটা সলিউট পার্টিকেলস কে রিপ্রেজেন্ট করছে, যার এনটা এন্টিটিস মিলে একটা অ্যাসোসিয়েশন করছে, মানে তৈরি করছে এ এন। বোঝা গেল? হুম। এ হচ্ছে একটা সলিউট, তার এনটা এন্টিটি মিলে এ এন তৈরি করছে। ঠিক আছে, ভেরি গুড। না, আমি এবার ধরে নিচ্ছি টোটাল নাম্বার অফ মোলস টেকেন, এইটাই খালি বোঝার আছে, ইজ ইকুয়াল টু 1। এটা আমার হিসেবের সুবিধার জন্য আমি ধরে নিচ্ছি টোটাল নাম্বার অফ মোলস টেকেন হচ্ছে 1। ঠিক আছে, তাহলে আলফা আমার কি দিচ্ছে? দেখ, এই টোটাল নাম্বার অফ মলিকিউলস যদি নাম্বার অফ মোলস টেকেন যদি 1 হয়ে যায়, আলফা গিভস ইউ দ্য নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন। এটা জাস্ট একটা কানিং ওয়ে অফ ডুইং থিংস, উপর চালাকি করে অঙ্কটা করা। আলফা আর ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশনের আলফা ডেফিনিশন কি ছিল? নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন divided by total number of moles taken. This was the definition given. ঠিক আছে, এবার টোটাল নাম্বার অফ মোলসটাকে আমি নিচ্ছি 1, তাহলে আলফাটা কি দাঁড়াচ্ছে? আলফাটা এই তলারটা 1 হয়ে গেল, তার মানে আলফাটা দাঁড়াচ্ছে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন। সে তো এন হয়ে যাবে। ডাইরেক্টলি হয়ে যাচ্ছে। অভিলাষ স্যার, অঙ্কিত স্যার, আর্য স্যার, আলোলিকা দেবী, বুঝে গেল আলোলিকা? হুম। ভেরি, এই 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 জিনিসটা আমার বুঝতে একটু সময় লেগেছিল, বাকিটা ভেরি সিম্পল। তার মানে টোটাল নাম্বার অফ মোলস টেকেন 1 হলে আলফা দিচ্ছে নাম্বার অফ সলিউটস আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন। ঠিক আছে, ভেরি গুড। আচ্ছা, আমার কতগুলো পার্টিকেলস অ্যাসোসিয়েট ফর্ম করেছে? n নাম্বার অফ পার্টিকেলস, n মোলস অফ A অ্যাসোসিয়েশন ফর্ম করে n করেছে, তাই তো? n নাম্বার অফ মোলস মানে 1 মোল নিয়েছিলাম তো, ধরে 0.2 মোলস, মানে n নাম্বার অফ মোলস অ্যাসোসিয়েশন ফর্ম করে an তৈরি করেছে, ধরে নিচ্ছি। তাহলে কতগুলো পার্টিকেলস আমার আনডিসোসিয়েটেড করে রইল? বল। 1 minus alpha. 1 minus alpha. Remain, very good. Undissociated, very good. আমার ইনিশিয়ালি ছিল n 1 মোল, এতগুলো পার্টিকেল অ্যাসোসিয়েট ফর্ম করেছে n, তো যতগুলো পার্টিকেল আনডিসোসিয়েটেড ফর্ম করেছিল সেটা হচ্ছে 1 মাইনাস আলফা, সরি 1 মাইনাস আলফা। আমার এনটা তৈরি হলো কতগুলো পার্টিকেল, এবার কতগুলো নাম্বার অফ মোলস অফ এন তৈরি হলো? নাম্বার অফ মোলস করছি n minus 1 কত হবে বল?
নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন কত হচ্ছে? n, এই যে নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে n, n তো আচ্ছা, এই নাম্বার অফ মোল নাম্বার কি বলছি পাগল, নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে আলফা। আলফা তো কতগুলো মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন আলফা না? হ্যাঁ তাহলে আলফা নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন হচ্ছে আলফা। এক একটা পার্টিকেলে কতগুলো এন্টিটি অ্যাসোসিয়েটেড রয়েছে? n, n তার নাম্বার অফ পার্টিকেলস হচ্ছে আলফা বাই n। দেখ আলফা মানে কি? নাম্বার অফ পার্টিকেলস দ্যাট আর আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন, আলফা ওটা হচ্ছে নাম্বার অফ পার্টিকেলস। এক একটা অ্যাসোসিয়েশনে n নাম্বার অফ পার্টিকেলস রয়েছে, তাহলে কতগুলো মোলস অফ an পার্টিকেলস রইল? আলফা বাই n। অঙ্কিত, অভিলাষ, আলালিকা, আর্য, বোঝা গেল কি যায়নি? দুজন বুঝেছে, অঙ্কিত এখনো হাত তোলেনি। অঙ্কিত বাবু, স্যার আমিও একটু বুঝতে পারলাম না যেন। ঠিক আছে, তিনজন বুঝে গেছে, তোকে বুঝিয়ে দিচ্ছি আবার। দেখ আলফা মানে বোঝান, আলফা কি নাম্বার অফ বলছে বল? পার্টিকলস আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন। কখন না যখন টোটাল নাম্বার অফ মোলস টেকেন ইজ 1। হ্যাঁ টোটাল অফ মোলস অন্য কিছু টেকলে কিন্তু তাহলে আর ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন নাম্বার অফ মোলস সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন হবে না। হ্যাঁ ঠিক আছে। যখন টোটাল নাম্বার অফ মোলস টেকেন 1, তখনই ডিগ্রি অফ অ্যাসোসিয়েশন ইজ ইকুয়াল টু নাম্বার অফ মোলস অফ সলিউট আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন। হুম ঠিক আছে, অ্যাসোসিয়েশন। এবার তুই কতগুলো পার্টিকেলস নিয়েছিস একসাথে অ্যাসোসিয়েট করেছে? n। কতগুলো সলিউট আন্ডারগোস অ্যাসোসিয়েশন? আলফা। হুম আলফা মোলস আন্ডারগোয়িং অ্যাসোসিয়েশন, এক একটা n নাম্বার অফ পার্টিকেলস রয়েছে, তাহলে কতগুলো পার্টিকেলস তৈরি হলো? আলফা বাই n না? হুম 10টা মোলস অফ সলিউট নিয়েছিস হুম ধরে নে, হুম এক একটা অ্যাসোসিয়েশনে দুটো করে মোল আছে, হুম তাহলে কতগুলো পার্টিকেলস তৈরি করলি? 10/2। আলফা বাই n। আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি। ঠিক আছে, তাহলে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস কি হলো বল? 1 minus alpha plus alpha by n। হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি। হ্যাঁ 2। তাই তো বল, আলফা বাই n হবে স্যার। n করেছি তো, হয়েছে? আচ্ছা, অভিলাষ, অঙ্কিত, আলালিকা, হ্যাঁ ঠিক আছে। অভিলাষ, এবার ছুটি দিন। অভিলাষ, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে। টোটাল নাম্বার হ্যাঁ অফ পেরেছি পার্টিকেলস স্যার, বুঝলি। 1 মাইনাস আলফা প্লাস আলফা বাই n। এবার তো গল্প শেষ। আই এর ডেফিনেশনটা কি বল? Number of the moles of electrolyte after association divided by number of the moles of electrolyte without considering any association. তুই তো বই দেখে পড়তে এগুলো বলছিস, বইটা চেপে। তুই বই দেখে দেখে বলছিস। হ্যাঁ লিখতে পারি কি পারি না এটা? পারি তো? এবার নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন দ্য সলিউশন কতগুলো হবে বল? নরমালি কতগুলো ছিল যদি ওই তো 1 ডিভাইডেড বাই 1? হ্যাঁ হুম এই যে টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস কতগুলো ছিল? টোটাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস ইন দ্য সলিউশন কত হলো যেটা সত্যি সত্যি আছে অ্যাসোসিয়েশনের পরে? 1 মাইনাস আলফা প্লাস আলফা বাই n। হুম আর নরমাল নাম্বার অফ পার্টিকেলস কতগুলো নিয়েছিলিস তুই? 1 মোল নিয়েছিলিস না? 1 মোল নিয়ে স্টার্ট করেছিলিস না? হ্যাঁ ডিভাইডেড বাই 1। হ্যাঁ
এবার আর কিচ্ছু নেই, এবার তো অঙ্ক শেষ। তার মানে আমি কি লিখতে পারি, I is equal to কি লিখতে পারি, m dash cal by m observe। আচ্ছা ঠিক আছে, স্যার এম শুনে লেখো না। এটাকে এক সেকেন্ড দাঁড়া, কিভাবে আইটাকে ছেড়ে দেব, এইভাবে করি, এই জিনিসটাকে লিখে নিয়ে আসি। 1 minus m dash cal by m observed is equal to alpha এদিকে alpha minus alpha by n is equal to alpha into 1 minus 1 by n। তাহলে এটা কি হচ্ছে, m observed minus m dash cal by m dash observed, ঠিক আছে, m dash observed is equal to alpha into 1 by 1 by n, 1 minus 1 by n। তার মানে alpha is equal to m observed, কিছু নেই আর, ক্যালকুলেশন খালি করতে হয় বসে বসে গাধার মতো, বোঝা জিনিসটা হয়ে গেছে। দেখ স্যার এবার ডিসোসিয়েশন আমি একটা বুঝিয়ে দিলাম, ডিসোসিয়েশনটা পরের দিন কর, মানে দেখে রাখিস তোরা, নিজেরাই বুঝতে পারবি। এটা বোঝা গেল চারজনে? হ্যাঁ স্যার। আর্য বুঝে গেছে, অভিলাষ, অঙ্কিত বুঝে গেছে, লিখো, এই তার কিচ্ছু নেই। এবার ডিসোসিয়েশন থেকে আমি করিয়ে দেবো না নিজেরা করবি? নিজে চেষ্টা করবো স্যার। আর্য, অভিলাষ, হ্যাঁ স্যার, অঙ্কিত, চেষ্টা করতে পারি। হ্যাঁ করিয়ে দেবো? না স্যার, চেষ্টা করি। ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখ। ডিগ্রি অফ ডিসোসিয়েশনটা তোদের তো, অঙ্কিতের তো ব্যান্ড অফ ফ্যাক্টর নিয়ে প্রচুর মুশকিল ছিল। অঙ্কিত বুঝেছিস এবার ব্যান্ড অফ? অভিলাষ বুঝেছিস? বুঝেছি। আচ্ছা আর্য, তোর আমার না প্রশ্নগুলো পাঠাবার কথা ছিল, যে কোনগুলো বুঝতে পারিসনি তুই। আর্য, হ্যাঁ স্যার, পাঠিয়ে দেবো স্যার। কবে রে? অনেকগুলোই পেয়ে গেছি, খালি একটাই খালি পাচ্ছি না। বাকি সব কটা আমি এনআওএসসি থেকে প্র্যাকটিস করছিলাম, সব কটাই দেখলাম ওইখানেই আছে। হ্যাঁ ওখানকারই অঙ্ক। হ্যাঁ ঠিক আছে, অঙ্কগুলো ভালো ভালো আছে রে কিন্তু। হ্যাঁ, এনআওএসসি তে অনেক ভালো ভালো অঙ্ক আছে, আর আপনারও ভালো ছিল। ঠিক আছে। আর অভিলাষ তোর কিন্তু আমি কোনো মেসেজ পাইনি, এসএমএস পাইনি। অভিলাষ মিউট করে বসে আছি দিয়ে কথা বলছি, মিউট করে বসে আছি দিয়ে কথা বলছি, মিউট করে বসে আছিলাম দিয়ে কথা বলছিলাম। স্যার আমার নেটের আজকে খুব সমস্যা, আমি তোমার মেসেজটা পাইনি। কিন্তু আমি তোর কোনো হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ পাইনি যে কোনো গুলো পারিসনি, আর লিখা তো চেষ্টাই করেনি। ঠিক আছে বাড়ি। অঙ্কিত, হ্যাঁ 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 স্যার, আমি 5টা করেছি, তারপর এখনো করিনি যদি বাবা। পাঠিয়ে দিস আমাকে, না পারলে আপনি জানিয়ে পাঠিয়ে দিস। তাহলে আমরা সোমবার দিন হ্যাঁ, বসছি, জানিয়ে দেবো। মানডে বসছি। মানডে কটায় ঠিক হলো জানো? 4টে না? 4টে, হ্যাঁ। যদি সোম ফ্রি থাকে, আর সোম যদি ফ্রি না থাকে তাহলে যাই না, কি হবে। সোম ফ্রি থাকলেই হবে, সোমের সাথে কথা বলে দেখি একবার। ঠিক আছে, গুড নাইট। গুড নাইট। আজও টাটা। হ্যাঁ স্যার, সুইট টাটা স্যার, সুইট ড্রিমস। সুইট ড্রিমস দেখ। আমাদের এখন, আমি এখন দুঃস্বপ্ন দেখবো। স্যার আচ্ছা আর আমি ঝাল দেখবো। হ্যাঁ স্যার। বাহ, এবার তুই ভিডিও গেমস খেলতে শুরু করে দে। কেন, কিসের জন্য? হ্যাঁ, আমার টাইম শুধু দুপুর বেলায়, আমার আর অন্য কোনো টাইম নয় ভিডিও গেমস খেলার। হ্যাঁ
ঠিক আছে কি সকালবেলা ভিডিও গেম পড়া, খেলো ভাই? দুপুরবেলা আমি রোববার PUBG দিন খেলি, তাহলে PUBG রোববার দিন বা খেলি। সোমবার দিন অঙ্ক করাবো আর কেমিক্যাল কাইনেসটা শুরু করবো, ঠিক আছে? ওকে হ্যাঁ। ওকে, গুড নাইট, হ্যাভ আ নাইস ডে। ওকে।